घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दन बृहद्व्रतधर शूद्रो राधा कृष्णष्ट देवता। हे स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण। मारुत सुत प्रिय काली भैरवादति भीषणा जितेन्द्रियो जिताहारा स्थिर वैराग्य आस्तिक। हे स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण। योगेश्वरो योग कला प्रभुतिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंस तीर्थकृत्यतिकाचिता। हे स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण। क्षमानिधि सदनेन्द्र ध्याननिष्ठस्तपप्रिय सिद्धेश्वर स्वतन्त्र ब्रह्म विद्या प्रवर्तक। हे स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण। पाषण डोजडना पटो स्वस्वरूपाचल स्थिति प्रशांत मूर्ति निर्दोषो असुर गुरुवादि मोहना। हे स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण। अति कारुण्यानायन उद्धवाद प्रवर्तक महाव्रत साधुशील साधु विप्र प्रपूजक। हे स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण। अहिंसयज्ञ प्रस्तोता साकार ब्रह्मवर्ण स्वामी नारायण स्वामी कालदोष निवारक। हे स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण। सत्शास्त्र व्यसन सद समाधि स्थिति कारक कृष्ण चा स्थापना कर कोलद्रिस कलितारक। स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण। प्रकाश रूपो निर्दव सर्व जीव हिताव भक्ति संपोषको अग्नि चतुर वर्ग फल प्रदा। हे स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण स्वामी
पावना अबोधिहत ब्रह्मधा दर्शक पराजिता स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण समुद्रा सत्कीर्ति श्रित संस्कृति मोचना उदार सहजानंद साध्वी धर्म प्रवर्तका स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण कंद पर्द पर्दलना वैष्णव क्रतुरकारक पंचायतन सन्मानो नैष्ठिक व्रत पोषका स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण प्रगहलभो निस्पृह सत्य प्रतिज्ञ भक्तवत्सल अरोषणो निर्धदर्शी षडुर्मि विजय क्षमा स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण नीलः कृतिरतरो रोजो सर्वपकारक नियामक सोपसम स्थितिर्नयमान गुरु स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण 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 जय नारायण जय स्वामी नारायण नारायण जात वेरी निर्लोभ महापुरुष आत्मद अखंडिता सामर्यादो व्यास सिद्धात बोधका स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण जय हो स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण 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 जात वेरी निर्लोभ महापुरुष आत्मद अखंडिता सामर्यादो व्यास सिद्धात बोधका स्वामी नारायण हरे कृष्ण नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण मनो निग्रहयुक्ति ज्ञायमादोत विमोचक पूर्णकाम सत्यवादी गुणग्राहिक तस्मया स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण 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 सदाचार प्रियकर पुण्य श्रवण कीर्तना सर्वमंगल सद्रूप नाना गुण विचेष्टिया स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण जय स्वामी नारायण नारायण श्री सहजा
મહેશ્વર મહાદેવ શ્રી દ્વારકાધીશ ભગવાનની શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની શ્રી નરનારાયણ દેવની શ્રી ભુજ નિવાસી નરનારાયણ દેવ શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની શ્રી મદન મોહનજી મહારાજ શ્રી રાધા રમણ દેવની શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની શ્રી કષ્ટભંજન દેવની શ્રી ધર્મકુળ પરિવાર શ્રી પાંચસો પરમહંસો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ સર્વતનકરી સર્વકારણ કારણ સર્વકામના ધમી આપણા સૌના મોક્ષદાતા એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુની અસીમ કૃપા આપણા બધા ઉપર ભગવાન સ્વામિનારાયણના સ્થાને વિરાજમાન વડતાલ ગાદીને શોભાવતા વડતાલ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ પીઠાધિપતિ પરમ પૂજ્ય ધર્મધુરંધરી નજરાન આચાર્ય શ્રી રાજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના રૂડા આશીર્વાદ સહાયતાથી તેમજ લાખો હૈયાના હાર જેના કાવેરી પણ ઉઠાણે એવી જેની પ્રતિભા છે અને આપણા સૌના લાડીલા લાલ લાલજી મહારાજ શ્રી મુગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના રૂડા આશીર્વાદ સહાયતાથી તેમજ સારા ધર્મકુળ પરિવારના રૂડા આશીર્વાદ સહાયતાથી ભગવાન સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામમાંથી જે મુક્તોની ભોજ લઈને આવ્યા હતા જેને આપણે નંદ સંતો કહીએ જેને આપણે 500 પરમહંસો કહીએ એ નંદ સંતોએ 500 પરમહંસોના રૂડા આશીર્વાદ આપણી ઉપર વાતની વાતમાં અમારા સારા કાનાબાર પરિવારને જેને ભગવાન સ્વામિનારાયણની ઓળખાણ કરાવી એવા વીડી બિરાજમાન અમારા કુળદેવી બાલવી માતાજીના રૂડા આશીર્વાદ અમારા ઉપર અને ભજન કેમ કરવું ભગવાનને રાજી કેમ કરવા અને ભગવાનના સિદ્ધાંતને કેમ વળગીને રહેવું અને સત્સંગ કેમ કરવો અને કેમ કરાવવો એમ રોજ સત્સંગ રૂપી ટકોરો મારી જે કે એમને સત્સંગમાં આગળ કર્યા છે એવા અમરાપુર નિવાસી ધર્મકોડા સ્થિત પૂજ્ય નટુબાપાના રૂડા આશીર્વાદ અમારી ઉપર અહીંયા બેઠા અને લાઈનના માધ્યમથી જે હરિભક્તો જોડાવાના હોય એ બધા હરિભક્તોને આ એકાદશીના ભાવથી ગણાયતી એક ભગવાનના ભગતના દંડવત કરીને જય સ્વામિનારાયણ વાલા ભગવાનના ભક્તો શિક્ષાપત્રી ભાષ્ય એનું વિવેચન સતાનંદ સ્વામીએ કર્યું ભગવાન સ્વામિનારાયણે સ્વસાહિત્ય શિક્ષાપત્રી લખેલી છે કાલ શિક્ષાપત્રી વિવેચનનો પહેલો દિવસ હતો ત્યારે આપણે શિક્ષાપત્રીનો જે મહિમા છે જેટલો છે એટલો તો ન કહે કે પણ જેટલું આપણું ધ્યાન પડતું હોય એટલો આપણે મહિમા કાલે જોયો ભેગા પહેલો દિવસ હતો એટલે એક શ્લોકનું પણ આપણે વિવેચન કર્યું કે જેમાં ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ આપણે એવું શીખવે છે કે જ્યારે કોઈ પણ શુભ કાર્ય કરો ત્યારે પહેલા પુરુષોત્તમ ભગવાનને યાદ કરો તમારે જે ઈષ્ટદેવ હોય તમે રામ ભગવાનને માનતા હોય તમે કૃષ્ણને માનતા હોય તમે શિવને માનતા હોય તમે સ્વામિનારાયણને માનતા હોય તમે માતાજીને માનતા હોય અન્ય કોઈ દેવને માનતા હોય ભગવાન સ્વામિનારાયણ એવું શીખવે છે કે જ્યારે શુભ કાર્ય કરો ત્યારે તમે જેને માનતા હોય એને આગળ રાખીને કરો પૂજ્ય લાલજી મહારાજ ઘણી વખત કહે આપણે ઘણી વખત એક પ્રશ્ન કરીએ કે બાપુજી આનું કેમ થાય બાપુજી આનું કેમ થાય ત્યારે લાલજી મહારાજના મોઢામાંથી એક શબ્દ નીકળે કે ભગવાનને હંગારીને અને ભગવાનને ભેગા રાખીને કામ કરો ને એટલે આપણા ધણી ભગવાન થાય અને દાસના દુશ્મન હરી કદી હોય નહીં ભગવાન આપણું હારું કરે ને હારું કરે એટલે કાલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પહેલા શ્લોકમાં પોતાનું જે સ્વરૂપ છે પોતાના હૃદયની વિશે જે શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા બિરાજમાન છે એનું ધ્યાન કરી અને એ શ્રી કૃષ્ણ કેવા છે તો કે જેના દાબે પડે કે રાધિકાજી હોઈબા અને વૃંદાવનને વિશે વિહાર કરનારા એવા જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એનું ધ્યાન પુરુષોત્તમ નારાયણ પોતે પોતાના હૃદયમાં જે કૃષ્ણ બિરાજમાન છે એનું ધ્યાન કરતા પહેલો શ્લોક લખ્યો આપણે હવે આજે બીજા શ્લોકમાં જવાનું છે અને બીજા શ્લોકમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતાની ઓળખાણ બતાવે છે અને પોતાની વાત રજૂ કરે છે
મારા ભગવાનના ભક્તો એક સરસ ચરિત્ર યાદ આવ્યું. એ ચરિત્ર કહીને બીજા શ્લોક તરફ આપણે જાય. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લખ્યું, હળવે ગુણે ન હોય હરિ કથાનો જો, જ્યાં સુધી ભગવાનનો યોગ ન થાય અથવા પૂર્વ જન્મનું આપણું કાંઈ એવું જમા ન પડ્યું હોય તો હરિ કથા આપણે સાંભળી પણ ન શકીએ અને હરિ કથા હાલતા હોય એમાં આપણે બેસી પણ ન, જ્યાં સુધી ભગવાન રાજી ન થાય. એક રમૂજ ચરિત્ર છે. મેં આની પહેલા સભામાં કીધેલું પણ મને આજે ઓચિંતું યાદ આવ્યું એટલે કહી દઉં. એક બાપા ભગવાનના ભગત અમદાવાદમાં રહે. ક્યાં રહે? અને સુખી કરોડપતિ, એવા પૈસા વાળા કે પૈસા ખજાને કોઈ નહીં. પણ બાપાની ઉંમર થઈ ગઈ ને 4 દીકરા અને દીકરાને બાપા ઉપર બહુ હેત અને બાપા પણ હવે જાવું કરવાની તૈયારી હતા. એટલે છોકરાએ નક્કી કર્યું કે આ બાપે એટલા પૈસા કમાઈને મૂક્યા છે અને બાપાએ આપણી આજીવિકા માટે ઘણું કરી લીધું છે, તો હવે આપણે આપણા પપ્પાને, આપણા બાપુજીને પૂછીએ કે તમારી કોઈ છેલ્લી ઈચ્છા ખરી? બાપા હતા એ તો ભગવાનના ભગત હતા. ચારેય છોકરા બાપા બેઠા હતા ત્યાં આવીને કીધું કે બાપુજી તમારી કોઈ છેલ્લી ઈચ્છા ખરી? એમ ભલે તમે કાલ ધામમાં નથી જવાના પણ હવે તમારી ઉંમર છે, તમારે કાંઈ એવો ઉત્સવ કરવો હોય, સમયો કરવો હોય, કાંઈ એવો જલસો કરવો હોય તો કયો, અમે ચારે દીકરાની તૈયારી છે. ત્યારે બાપાએ એમ કીધું કે છોકરા જો તમારે મને રાજી કરવો હોય તો હરિદ્વારમાં શ્રીમદ ભાગવતની કથા બેહાડો, મહેમાનોને બોલાવો, બેનું દીકરીને બોલાવો અને ખુલ્લા રસોડે શ્રીમદ ભાગવતની કથા કરાવો. છોકરાઓ રાજી થયા અને છોકરાએ પ્રોગ્રામ ગોઠવ્યો. બધા ભગા માલાને બોલાવી બધાની ટિકિટ કરાવી. આ બાજુ શાસ્ત્રી નક્કી કર્યા, આ બાજુ હરિદ્વાર કથાનું સ્થળ નક્કી કર્યું અને પાણીની ઘોડે પૈસા વાપરે. જોતાની અંદર એ કથાનો દિવસ આવી ગયો. હરિદ્વારની અંદર બધાના ઉતારા થઈ ગયા અને કથા હવે કલાકની અંદર પોથી યાત્રા પૂરી થાય અને કથા ચાલુ થવાની હતી. એક મંદિરેથી કથા સ્થળ સુધી પોથીને લઈ જવાના હતા. પોથીજી વગર તો કથા ચાલુ ન થાય. હવે આ પોથી યાત્રા બાપાએ ઉપાડી. મુખ્ય યજમાન હતા એટલે બાપાએ પોથી યાત્રા ઉપાડી. પોથી યાત્રા ઉપાડી એટલે જે કથા કરનારા હતા, જેના છોકરા, એનું મિત્ર મંડળ આવેલું, એમાં એક જણાને બંદૂક હતી. શું હતી? પોથી યાત્રા હતી એટલે ઓલાએ બંદૂક કાઢી અને બાપાના હાથમાં, માથામાં જે પોથી હતી ને એની બાજુમાં ઊંચે ભડાકી દીધો હવામાં. બંદૂક પડી. કેમ આપણે ફટાકડા પડીએ એમ બંદૂક પડી. બંદૂક પડી ને તે બંદૂકના અવાજથી બાપાનો જમણો કાન બંધ થઈ ગયો. થઈ ગયો એ બંદૂકનો એવો અવાજ આવ્યો કે બાપાના બે કાન બંધ થઈ ગયા. હવે પોથી યાત્રા તો પોતીનું કામ કરે, કથા કથાનું કામ કરે. બાપા કે કઈ સંભળાવતું નથી. છોકરાએ એમ કીધું કે આ કદાચ બંદૂકનો જે અવાજ છે એના લઈને તમારા કાનની તકલીફ થઈ છે, પણ હવે અત્યારે આપણે પોથી યાત્રા તો પૂરી કરી લે. બાપા તો જવાબ દે નહીં, કારણ કે કાન જ બંધ થઈ ગયા હતા. બાપા કે હાલવા દી. એ ધીમે પોતી એ કથા સ્થળ સુધી આવી અને બાપા ખુરશી પર બેસે પણ કે સાંભળવાનું તો હોય જ નહીં. કથાકાર હતા, જે શાસ્ત્રી હતા, એ શાસ્ત્રી કથા કરે. ધીમે એક દિવસ આને તો સંભળાવવાનું પણ બાપાને. 2 દિવસ થયા, 3 દિવસ થયા, કાનુડાનો જન્મ થયો, બધા ઉત્સવ કરે, જન્મોત્સવ કરે, બધા નાચે. બાપો જોઈને રાજી થાય, કારણ કે કાન જ બંધ હતા. કાન વગર તો કઈ થવાનું નથી, આંખ વગર કઈ દેખાય નહીં, કાન વગર કઈ સંભળે નહીં, જીભ વગર કઈ બોલાય નહીં, પગ વગર હલાય નહીં, હાથ વગર કઈ કામ થાય નહીં. આ સૃષ્ટિનું સર્જન કેવીએ કર્યું વિચાર કરો. એક અંગ આપણું કાંઈક જો નબળું પડે પછી દવાખાને તમે જાઓ કદાચ 50 લાખ 1 કરોડ 2 કરોડ આપો કનો બાપા, પણ જે ભગવાને મૂકેલી રીત હોય એ રીત આ દુનિયાનો કોઈ ડોક્ટર ઉભો ન કરી શકે. અમારા નટ બાપા ઘણી વખત એક કીર્તન ગાય, આ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર કોણ છે તમે એને ઓળખી લો. એમાં એક કડી આવે, બહુ સરસ ચરિત્ર આવે, બહુ સરસ કડી આવે. આ નારિયેળીના ઝાડ જુઓ કોને બનાવ્યા, હારે માં પાણીનો પૂરનારો કોણ, એને તમે ઓળખી લો. આ બહુ ખરેખર સમજવાની વસ્તુ છે.
બહુ, કારણ કે નારિયેળીના ઝાડ વધુ પડતા દરિયા કિનારે હોય. ક્યાં હોય ભરતભાઈ? દરિયા કિનારો. જો આપણે આ બાજુ તમે દીવ જાઓ તો દીવ દરિયો પટ્ટી છે, તમને નારિયેળી જોવા મળે. આ બાજુ તમે માંગરોળ જાઓ તો દરિયા કિનારો છે તો તમને નારિયેળી જોવા મળે. તમે સોમનાથના દરિયે જાઓ તો આજુબાજુમાં તમને નારિયેળી જોવા મળે. તમે દ્વારકાના દરિયે જાઓ તો આજુબાજુમાં તમને નારિયેળી જોવા મળે. ઈ નારિયેળીની અંદર ઈ જે ઝાડવું ઉગ્યું હોય નારિયેળીનું, એના મૂળમાં પાણી તો ખારું છે, કારણ કે દરિયાઈ પટ્ટી હોય એટલે પાણી તો ખારું જ કરીએ. ઈ પાણી બદલી જાય કેવું? ખાર. ઈ નારિયેળી ધીમે ધીમે મોટી થાય, ધીમે ધીમે મોટી થાય, એના મૂળમાં ખારું પાણી પીવું હોય, પછી એમાં ચોપા અને નારિયેળ આવે. હવે નારિયેળ તમે સુધારો તો પાણી મીઠું થાય. હે, ઈ ખારાનું મીઠું કરનાર એને તમે ઓળખી લો. મૂળમાં ખારું પાણી જાય અને તમે આમ જોવો તો નારિયેળ પાણી તમે શિયાળામાં પીતા હોય, બધાને ખબર હોય મીઠું પાણી નીકળે. લ્યો, ઈ ખારાનું મીઠું કોણ કરે? ઈ એક ભગવાન કરે. તમે જો ગાય લ્યો, બહુ સરસ વાત છે. ગાય બધાયના ઘરનું ખાય. કોકની ઘરે બટેટાનું શાક મળે તો બટેટાનું શાક ખાય, કોકની ઘરે રોટલી મળે તો રોટલી ખાય, બાજુના ઘરમાં જાય તો રોટલા મળે તો રોટલા મળે, ત્રીજા ઘરે જાય તો કોઈ ઢોકળા બનાવે. તો કારણ કે ગાય તો જ્યાં સુધી ભૂખી હોય એટલે બધાની ઘરે મોઢું મારે. ક્યાંકથી હેઠવાળું મળે, બધું હેઠવાળું ભેગું હોય તો હેઠવાળું ખાય. ગાયને જે આપો એ ગાય જમી લે, પણ જ્યારે એને દોવો તો દૂધ જ નીકળે. જો ભગવાનની રીત નો જો, હે, ખાય બધું બધાયના ઘરનું ખાય, ખાય બધું ને બધાયના ઘરનું ખાય, પણ જ્યારે એને દોવો ત્યારે દૂધ જ નીકળે. કારણ કે આ પરંપરા, આ રીત અને આખી આ જે નળી છે ને પુરુષોત્તમ નારાયણે ગોઠવેલી છે. કેમ ગોઠવેલી છે? એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી લખ્યું કે હરિવે પુણ્ય ન મળે હરિકથાનો યોગ. હરિવે પુણ્ય કોઈથી હરિકથાનો યોગ ન મળે. તમે અહીંયા બધા બેઠાનો અનુભવ એમ નહીં, જ્યાં પણ કથા વાર્તા અત્યારે હાલતી છે ને એમાં જેટલા બેઠા છે ને એની પર ભગવાનની કૃપા હોય તો જ એ કથા વાર્તામાં બેહી શકે અને કથા વાર્તા સાંભળી શકે. બાકી હળવે કોઈને મળે જ નહીં. ઈ બાપા, ઈ કૃષ્ણ જન્મોત્સવ થાય ને ઈ બાપા બેઠા બેઠા જોવે કે કાન બંધ અને બધાય નાચે ગાય. એમાં હાથનો દી આવ્યો, કથાને વિરામ કરવાનો હતો. એ કથાને વિરામ કર્યો અને પોતેજી પાછા મંદિરમાં પધરાવાના હતા. મુખ્ય યજમાન તો બાપા હતા. હમણાં પોતે બાપાને ઈશારો કરીને બોલાવ્યા કે બાપા આવો, અને બાપાની માથે પોતી મૂકી. જે એના દીકરાના મિત્રએ પહેલે દિવસે બંદૂક પડી હતી કે ભાઈ પોતી પધરાવી છે તો બંદૂકની ગોળી બોલું, એમ હવે પોતીને વિદાય આપે તો પાછી બંદૂક પડે. એને પાછી બંદૂક કાઢી અને ગોળી હવામાં ભડાકેદાર ધૂમ કરતી નાખી. અને એનો જે અવાજ હતો એ બાપાના કાનમાં ગયો, કાન ખુલી ગયા. બાપા સાંભળતા થઈ ગયા. હાથી પૂરતું જ બંધ રહ્યું. લ્યો, કથાના યજમાન હતા, પૈસા એને વાગ્યા, બધાએ આનંદ ઉત્સવ કર્યો. બાપાની જ ઈચ્છા હતી કે શ્રીમદ ભાગવતની કથા કરું, પણ પુરુષોત્તમ નારાયણની અમી દ્રષ્ટિ નહોતી, એના ભાગ્યમાં કથા નહોતી. પોતે યજમાન હતા, પોતાના પૈસા ઉતારા, પણ 7 દિવસ સુધી ઈ કથા ન સાંભળી. એટલે હું ઘણી વખત ઘણા હરિભક્તોને કહું કે ભગવાને આપને આંખો આપી છે તો ભગવાનના દર્શન કરી લેવાય. ભગવાને આપને હાથ આપ્યા છે તો ભગવાન અર્થે સેવા કરી લેવાય. ભગવાને આપને પગ આપ્યા છે તો ભગવાન હાથું દોડી લેવાય. અને ભગવાને જો આપને જીભ આપી છે તો એના ગુણગાન ગાઈ લેવાય. કારણ કે આ તક પાછી નથી મળવાની. આ તમે આ તક વહી ગઈ. આજ એકાદશી વહી ગઈ. ઘણી વખત ચરિત્રમાં કહો તમે આજ એકાદશી વહી ગઈ ભૂલી ગયા, પછી તમને કાલ પારસના દાડે યાદ આવે એટલે એકાદશી તો વહી ગઈ, હાલો હવે આજે ઉપવાસ કરી નાખો. તો તમે જે ઉપવાસ કરશો એનાથી ભગવાન રાજી થાય. પણ જે કોઈ એકાદશી દિવસે મળવાનું હોય ઈ 12 રહ્યો 13 રહ્યો ઈ ન મળે. કારણ કે એકાદશી વહી ગઈ. ટાણું મળે પણ પાછું નાણું મળે પણ પાછું ટાણું કોઈ નહીં મળે. એટલે આ જે ટાણું મળ્યું છે ભજન કરવાનું, ભગવાનને રાજી કરવાનું અને ભગવાન અંગે કંઈક કરી લેવા માટે આ હરિકથા એવી છે કે તમારા જીવનમાં કંઈક પરિવર્તન કરવું છે તો કથા વાર્તા વગર નહીં થાય. મેં કાલ સભાના અંતમાં કીધું હતું કે એકાદું ચરિત્ર જો જીવનમાં આવી જાય અને જો જીવનનું પરિવર્તન થઈ જાય તો પરિણામ બહુ સારું આવશે. તો પરિણામ શું આવે?
સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે રાજી થાય તો પરિણામ શું આવે? ભગવાન રાજી થાય તો પરિણામ શું આવે? તો મહારાજ કે બીજું કઈ આવે કે ન આવે, પણ અંતકાલે મારું વિમાન લઈને હું તમને અક્ષરધામમાં ચડી જાઉં, આ પરિણામ તો આવે. અંતકાલે આ પરિણામ તો આવે, છતાં બીજું મળે ન મળે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતમાં લખ્યું કે સર્વોપરી પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, પણ બહુ પૈસા નથી દેતા એનું કોઈ કારણ હોય કે જો બહુ પૈસા આપી દે ને તો ભગવાન નહીં બજાય. બહુ પૈસા થાય તો ધંધો વધે, ધંધો વધે તો માણસો વધે, માણસો વધે તો વ્યવહાર વધે, કે આપણે મંદિર આવવાનું બંધ થઈ જાય. એટલે બહુ પૈસો ભગવાન ન આપી, ભગવાનના ઈચ્છાની વાત છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાનું મન થાય, ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાનું મન થાય ત્યારે ભગવાન પાસે એટલું જ મંગાય કે મહારાજ તમારા શરણે રાખજો, ધર્મગુણના આશીર્વાદ અમારી ઉપર રાખજો, અને સાચા સંતો હરિભક્તોનો મને જોગ આપજો, મને કથા વાર્તાનો જોગ આપજો, મહારાજ મને સત્સંગનું બળ આપજો. હે મહારાજ હું તમારો થઈને રહું એવું અમને બળ આપજો. ભગવાન ભાઈ બીજું માંગ્યા જેવું નથી. ભગવાને ઉડું મોટું શરીર આપી દીધું. હવે ભગવાન ભાઈ હું માંગુ? હવે માંગીએ તો આપણે ગણચોર કહેવાય. હવે જો ભગવાન પાસે આ લોકનું કઈ માંગીએ કે મારે બંગલો કરાવી દો, મને ગાડી દેવડાવી દો, મારા લગ્ન નથી થતા, મારા છોકરા નથી થતા, ને આવું બધું માંગીએ તો મહારાજ કે તમે બધાય ભલે માંગો, પ્રાર્થના કરો, પણ મહારાજ કે એમાં હું કાઢ લેવાનું છે? એટલો મોટો મનુષ્યનો દેહ આપ્યો છે તમને, આ મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે. આ દેહ કરીને ભગવાન મળી જાય ને આનાથી બીજી મોટી પ્રાપ્તિ નથી. હું ઘણી વખત કહું છું કે ગાય લીધી હોય ને, ગાય પછી પોળતરાનો સોદો કરાય. ભાઈ કોઈને આપણે ગાય લઈએ તો કઈ પોદડાનો સોદો ન કરાય, કારણ કે ગાય હોય ને એટલે પોદડો ફ્રી આવે. હું આવે કેળા લેવા જાવ પછી સાલનો સોદો ન કરાય, એ કેળા એની છાલ ફ્રીમાં હોય. એમ ભગવાન રાખો ને પછી આ લોકનું સુખ તો એની ભેગું ભેગું આવે, એની ભેગું ભેગું આવે, પણ એને રાખવા પડે. આ ભગવાનને રાખવા પડે. તો કેવી રીતે રાખવા? નિયમ નિશ્ચયને પક્ષથી રાખવા પડે. હું રાખવા પડે? જે ભગવાનની ઓરિજિનલ રીત છે, ભગવાનની જે પરંપરા છે, ભગવાન જે મર્યાદા બાંધીને ગયા છે, ઈ મર્યાદામાં, ઈ પરંપરામાં જો હું ને તમે ભજન કરીએ તો ઈ મૂળ પાયાનું ભજન અક્ષરધામ સુધી પૂગે. ક્યાં સુધી પૂગે? છેક અક્ષરધામ સુધી પૂગે. એટલે પાયામાં રહીને નિયમ નિશ્ચયને પક્ષમાં રહે અને ભગવાનનું ભજન કરવું પડે. હવે આપણે બીજા શ્લોક તરફ જઈએ. કાલ પહેલો શ્લોક આપણે જોયો તો, આ બીજા શ્લોકમાં પુરુષોત્તમ નારાયણ બોલે છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતાના હાથે બોલે છે. આપણે આ જે વિવેચન છે ને સતાનંદ સ્વામી કરીને ગયા છે. આમાં આખું વિવેચન છે, આમાં આપણે જોઈ જઈને જ બોલવાનું છે. એવું હોય છે કે આ વિવેચન લાંબુ કરશું આપણે. શું કરશું? એટલે બધાને સમજવામાં, અહીંયા બેઠા લાઈવ આપણે બધાને સમજવામાં ઈઝી રહે. હું રે આપણે નવું નથી કરવું, આપણે નવું કઈ પકડવું નથી, જૂનું મૂકવું નથી. હું નથી કરું આ સૂત્ર કાઈ યાદ રાખવું, નવું પકડવું નથી, જૂનું મૂકવું નથી. એટલે આમાં જે વિવેચન કર્યું છે ને એ સદાનંદ સ્વામી વિવેચન કરી મહારાજને આપ્યું છે. મહારાજની નજર ગઈ છે આમ. એટલે આપણે નવું નથી કરવું. હા, આને લગતું કઈ ચરિત્ર છે તો આપણે ચરિત્ર આમાં જોઈન્ટ કરશું. બાકી આમાં જે લખ્યું છે એનું જેટલું થાય એટલું વિવેચન આપણે કરતા જાવ. બીજા શ્લોકની અંદર પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ વડતાલમાં સભા મંડપમાં બેહી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ બીજો શ્લોક પોતાની હાથે લખતા લખે, અને વૃતાલય ગામને વિશે રહ્યા. વૃતાલય એટલે વડતાલ. અને વૃતાલય ગામને વિશે રહ્યા એવા સહજાનંદ સ્વામી જે અમે મહારાજ તો ચોપટ કરે છે. શું કરે છે? વૃતાલય ગામને વિશે રહ્યા. ગામને વિશે રહ્યા એટલે મહારાજ કે આ શિક્ષાપત્ર અત્યારે લખું છું ને ત્યારે હું ત્યારે વડતાલમાં છું. ક્યાં છું? અમે કાયમ વડતાલ નથી રહેતા. મહારાજનો કહેવાનો અર્થ આ થાય છે. શું થાય છે? અમે અત્યારે જે શિક્ષાપત્ર લખીએ ત્યારે અમે વડતાલમાં છીએ. અમે કાયમ રહેતા નથી, કારણ કે મહારાજ કે ભક્તોની રક્ષા કરવા માટે ગામડે ગામડે વિચરણ કરીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? એટલે અત્યારે આ શિક્ષાપત્રી જે હું લખું છું ત્યારે હું વડતાલમાં બેહીને લખું છું. એમ અર્થ આનો થાય છે. આગળ વિવેચનમાં આવશે. એવા સહજાનંદ સ્વામી જે મહારાજ પોતે કહે છે વૃતાલય ગામ વડતાલ ગામને વિશે અમે અત્યારે છીએ, અને એવા અમે સહજાનંદ સ્વામી. જો મહારાજે ચોખવટ કર્યું, અમે એવા સહજાનંદ સ્વામી. એટલે મહારાજ પોતે લખે તે અમે જે તે નાના પ્રકારના જે સર્વે દેશ તેમને વિશે રહ્યા એવા જે અમારા આશ્રિત સર્વે સત્સંગી તે પ્રત્યે શિક્ષાપત્રીને લખીએ. મહારાજ પોતે ચોખવટ કરે છે કે વાતની
મહારાજ કે આ શિક્ષાપત્રી લખીએ છીએ ત્યારે અમે વર્તાલમાં છીએ, અમે લખનારા પોતે સહજાનંદ સ્વામી છીએ, અને મહારાજ કે જે નાના પ્રકારના જે નાના નાના અમારા ગામ, ઈ ગામની અંદર અમારા જે આશ્રય થયેલા છે ઈ સર્વે હરિભક્તો માટે અમે સત્સંગી માટે આ શિક્ષાપત્રી લખીએ છીએ. હવે એનું વિવેચન આપણે સતાનંદ સ્વામી જે લખીને ગયા એની ઉપર આપણે જાય. હવે સતાનંદ સ્વામીના શબ્દ આવે છે. શ્લોક હતો ઈ મહારાજે લખેલો, હવે એનું વિવેચન સતાનંદ સ્વામી લખે છે. કોઈને શંકા થાય કે શિક્ષાપત્રી કોણે લખી છે અથવા શ્રીજી મહારાજે કોઈની પાસે લખાવી છે. ઘણી વખત એવું બને કે પ્રભુ બોલતા હોય અને સંતો લખતા હોય. જેમ કે વચનામૃત સ્વામિનારાયણ ભગવાનની વાણી છે, પ્રભુએ સ્વમુખે જે અમૃત વાળ્યું, સંતોએ તે લખી લીધું, પણ અહીં પ્રભુ સ્પષ્ટતા માટે લખે છે લિખામી સહજાનંદ, હું પોતે જ લખું છું. આપણે જો ઘણા શાસ્ત્રો છે, આપણા શાસ્ત્રો તમે ગણો તો 8 શાસ્ત્રો તો મહારાજે સહી કરેલા છે, અને ઈ સિવાયના તમે શાસ્ત્રો ગોતો તો નિષ્કુળાનંદ સ્વામી 23 શાસ્ત્રો તો નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ લખ્યા, યમદંડ કથાથી લઈને પુરુષોત્તમ પ્રકાશ. તો ઈ બધાય શાસ્ત્રો ભગવાન સ્વામિનારાયણે લખવાની આજ્ઞા આપી છે. હું આપી છે અને સંતોએ લખ્યા છે, અને પછી મહારાજને કીધું છે કે મહારાજ હવે નજર કરી લો. પછી મહારાજે નજર કરી અને ઓકે કરી નાખ્યું છે. શું કરી નાખ્યું છે? એક સરસ પ્રસંગ યાદ આવ્યો છે લખવા ઉપર. ભક્ત ચિંતામણી છે ને ઈ કોને લખી ખબર છે? નિષ્કુળાનંદ સ્વામી. કેની? હવે જ્યારે ભક્ત ચિંતામણી એક પદ નું પૂરું થાય ને 164 પ્રકરણ છે. કેટલા પ્રકરણ છે ભક્ત ચિંતામણીમાં? 164 પ્રકરણ છે. ઈ 164 પ્રકરણ જેમ એક પ્રકરણ લખાતું થાય ને પછી નિષ્કુળાનંદ સ્વામી મહારાજને કહે, મહારાજ જોવો તો કઈ ભૂલ નથી ને? એમ 2 પ્રકરણ 4 પ્રકરણ 5 પ્રકરણ લખાડે ને પછી ઈ ભક્ત ચિંતામણી જેમ આગળ થવા માંડી ને પછી બધાય હરિભક્તોના, સંતોના અને બધાના પરચા એમાં આવતા હતા. એટલે મહારાજે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને એમ કીધું. શું કીધું ખબર છે કે આમાં તમે છે ને ગોપાળાનંદ સ્વામીનું કંઈક લખજો હોય તો હું લખજો. મહારાજે આજ્ઞા કરી હો, 164 પ્રકરણ જે છે ભક્ત ચિંતામણીના, ઈ ભક્ત ચિંતામણીમાં 163 પ્રકરણ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પોતે લખ્યા છે. હું લખ્યા છે? મહારાજની આજ્ઞાથી લખ્યા છે. એક શબ્દ મહારાજે જોયેલો છે. પણ આ જે ગોપાળાનંદ સ્વામીનું પ્રકરણ છે 142 કેટલામું? અનુપય ઈડર દેશમાં ધન્ય ધન્ય ટોડલા ગામ, ધન્ય ધન્ય ત્રીજીની જાતિને જ્યાં ભક્ત્યા ઉપજ્યા હતા. મહારાજે કીધું કે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી આમાં તમે ગોપાલ સ્વામીનું પ્રકરણ લખજો. મહારાજ પોતે હોય. બાકી 163 માં મહારાજે ક્યાંય એમ નથી કીધું કે તમે આ પ્રકરણ લખજો. પણ મહારાજે ભલામણ કરી. શું કરી? મહારાજ કે તમે ગોપાલ સ્વામીનું પ્રકરણ લખજો. એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કીધું કે મહારાજ ઈ પ્રકરણ લખવા માટે હું ગોપાલ સ્વામીને પૂછી લઉં કે એવા જે કઈ પર્ચા થયા હોય તમારા આઈતે કે તમે બોલ્યા હોય ઈ હું પૂછીને લખી. તો કે કાઈ વાંધો નહીં. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કેને પૂછ્યું? ગોપાળાનંદ સ્વામી. ગોપાલ સ્વામી કે સ્વામી તમે મને કહો, કારણ કે મારે હું અત્યારે ભક્ત ચિંતામણી લખું છું તો મહારાજે તમારી ભલામણ કરી છે કે એક પ્રકરણ એનું લખવાનું છે. ગોપાલ સ્વામી કે મારું નામ જ ન આવવું જોઈએ કે. હું કીધું મારું પ્રકરણ નથી લખવાનું. મને તો ભગવાને ઘણા પરચા આપ્યા છે, મેં ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે, ભગવાને ઘણા કામ કર્યા છે, પણ મારું લખો. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે પણ મને મહારાજે આજ્ઞા કરી છે. એ ભલે કે તમે તમારું લખો જે કઈ લખવાનું હોય, એમાં કઈ ઘટતું હોય તો કહેજો. 5-7 દી ત્યાંથી મહારાજે પાછી યાદી દી. કોને? નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે ઓલું તો કે મહારાજ ગોપાલ યોગી ના પાડે છે, ગોપાળાનંદ સ્વામી ના પાડે છે કે મારું પ્રકરણ. પછી મહારાજે ભાર દઈને આજ્ઞા કરી. શું કરી? કે સાંભળો, લઈતા વગર ભક્ત ચિંતામણી પૂરી ન થાય, ગોપાલ સ્વામીનું પ્રકરણ લખવું પડે. શું કરવું પડે? અને પછી ગોપાલ સ્વામીને ભાર દઈને આજ્ઞા કરી. પછી ગોપાલ સ્વામી કીધું કે આ પરચા લખો. પછી આપણે ખબર છે 142 માં પ્રકરણમાં હું આવે છે ઈ મહારાજે આજ્ઞા કરીને લખાયું છે. સમજ્યા તમે વાત? આખી આજ્ઞા કરી. એમ ઘણા શાસ્ત્ર છે. જો વચનામૃત છે એ ભગવાનની પરાવાણી છે, મહારાજ બોલ્યા છે. ભગવાન જે શબ્દ બોલ્યા તો શબ્દોએ કંડારી નહીં. મુક્તાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, સતાનંદ સ્વામી એ વચનામૃત લખે, મહારાજ બોલે અને લખવા માંડે.
પછી જે સવાલનો જવાબ સંતોએ આપ્યો, જો આમાં ગદ્દામનું દાખલું કેવું છે, મહારાજના શબ્દથી જ લખેલું છે, મહારાજના શબ્દ વપરાણા, પણ લખ્યું સંતોએ. કેને લખ્યું? મેં કાલે ચોખવટ કરી કે મહારાજે પોતાની હયાતીમાં બે જ શાસ્ત્રો પોતાની હાથે લખ્યા છે. ક્યાં ક્યાં? આ સત્સંગીને જાણીને રાખવાનું હો. અહીંયા બેઠા લાઈન આપણે આ વસ્તુ યાદ હોવી જ જોઈએ. મહારાજે પોતાના હાથે બે જ શાસ્ત્ર લખ્યા, એક દેશ વિભાગનો લેખ અને એક શિક્ષાપત્ર. અને મહારાજે પોતાના હાથે એક કીર્તન જ લખ્યું. એક કીર્તન ભગવાને લખેલું છે. કેવું? બોયલા શ્રી હરિ રે. ઈ જે બે પદ છે ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણે પોતે લખ્યા છે. એટલે ભગવાને લખેલા બે શાસ્ત્ર કોઈ હોય તો એક દેશ વિભાગનો લેખ અને એક આ શિક્ષાપત્રી, અને ભગવાને લખેલા કીર્તન હોય તો બે પદ બોયલા શ્રી હરિ, જે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ આગળના બે પદ લખ્યા, બે પદ ભગવાન સ્વામિનારાયણ. આ નોલેજ હોવું જ જોઈએ. સત્સંગી માત્રને આ નોલેજ હોવું જોઈએ. ભગવાને જે ધામમાં મંદિર બંધાવ્યા એની તિથિ યાદ હોવી જોઈએ. ભગવાને કયા ગામમાં કયા ઉત્સવ કર્યા એ સત્સંગીને યાદ હોવું જ જોઈએ. આપણા સંપ્રદાય સળંગી સંપ્રદાય છે, સળંગી સંપ્રદાયમાં કોણ કોણ આવે છે, કેવું એનું અંગ છે, એ આપણે ખબર હોવી જ જોઈએ. ભગવાનના અમુક ચરિત્ર આપણે યાદ હોવા જોઈએ. મહારાજે શાક ઉત્સવ ક્યાં કર્યો, મહારાજે રાસ ઉત્સવ ક્યાં કર્યો, મહારાજે હવન ક્યાં કર્યો, મહારાજ કેની કેની ઘરે જઈમાં, મહારાજે કેવા હરિભક્તોના ભાવ પૂરા કર્યા, એ મને તમને ખબર હોવી જોઈએ. સત્સંગી માત્રને ખબર હોવી જોઈએ. આપને આપણા પપ્પાનું નામ ખબર હોય કે નહીં? દેહ કરીને આપણા જે આપને જેને જન્મ આપ્યો મા બાપનું નામ ખબર હોય કે ન હોય? આપણા મા બાપ કેટલું ભણ્યા હોય આપને ખબર હોય. આપણા મા બાપે પેલા હું કર્યું એ આપને ખબર હોય કે ન હોય? આપણે ધીમે ધીમે મોટા થાય તો આપને ખબર હોય ને કે આપણા બાપુજી પાસે પેલા 10 વીઘા જમીન હતી, પછી 15 તો અત્યારે ફેક્ટરી, બધી બાયોડેટા હોય કે ન હોય? કોઈ તમને પૂછે કે તમારા બાપુજીની બાયોડેટા આપો તો તમે એમ કહો મને બહુ ન ખબર હોય, હવે મને જન્મ આપ્યો એટલી ખબર છે, એમ કહો તમે તરત કહો મને કે અમે તો મૂળ પીપળવાના છીએ, અને પછી અમે તારાડા આવ્યા, અને પછી અમે સુરત ગયા, પછી અમે હીરાનો ધંધો કર્યો, અને પછી અમે સુખી થયા. કયો કે ન કયો? આખી બાયોડેટા આપો કે ન આપો? એક દેહના બાપની જો આપણી પાસે બાયોડેટા હોય, આ તો અક્ષરધામ લઈ જવા વાળો બાપ છે, આની બાયોડેટા હોવી જોઈએ, હોવી જોઈએ ને હોવી જોઈએ. ભગવાન ક્યાં જન્મા કે ના તંગી જન્મા, ભગવાન છપૈયામાં કેટલું રહ્યા, ભગવાન અયોધ્યામાં કેટલું રહ્યા, મહારાજે વિચરણ કેટલું કર્યું, મહારાજ ક્યાં બધું રોકાણા, મહારાજ કેની કેની ઘરે ગયા, આ બધી બાયોડેટા સત્સંગી માત્રને હોવી જોઈએ. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય શું છે, ભગવાનની સર્વોપરિતા શું છે, ભગવાન કેવડા છે, આ બાયોડેટા મારી તમારી પાસે હોવી જોઈએ. પછી આપણે માથું કંજેડા રાખીએ તો હાલે? હે, આ સીધી વાત કરી. કોક તમને પૂછે તમારા પપ્પા લગન થયા કેટલો સમય થયો, તમને ઈ ખબર ન હોય, બાયોડેટા તો હોવી જોઈએ ને ભાઈ. શાસ્ત્ર તો એમ કહે છે કે મનુષ્ય હોય ને એને પોતાની 7 પેઢીના નામ તો યાદ હોવા જોઈએ. 7 પેઢીના, કેટલી પેઢીના? 7 પેઢીના નામ યાદ હોવા જોઈએ. અહીંયા બેઠામાં લગભગ કોઈને 7 પેઢીના નામ યાદ નહીં હોય. છે દાદા બુદ્ધિ છે, અમારે એક જલારામ મંદિરના પૂજારી ગોર બાપાને એક છે, એની આવી ઉસી ગઈ. બાકી લગભગ કોઈને નહીં હોય. ક્યાં સુધી છે? ત્રીજી પેઢી સુધી છે. કેટલી પેઢી સુધી છે? વધીને ચોથી પેઢી. પાંચમી પેઢીએ તો મોરિયા કપાય. આપને આપણી 7 પેઢીના નામ ખબર નથી. વિચાર કરો, આ શાસ્ત્રોનો મત છે કે 7 પેઢીની યાદી તો હોવી જ જોઈએ. ભલે હું કરતા હતા એ યાદી હોય કે ન હોય, પણ નામ હોવા જોઈએ. કારણ કે તમે મહાપૂજા કરો ત્યારે ગોત્રના નામ લેવડાવે, એમાં એમ કે 7 પેઢીના નામ લો, તો આપણે તો કદી લીધા જ નહીં હોય ને. આમાં જેટલા મહાપૂજામાં બેઠા છે કોઈ નહીં લીધા, ખબર જ નથી ક્યાંથી લીધા. ત્રીજી પેઢીએ તો આપણે અટકી જાય છે. ભોપાભાઈ છે કે સંજાભાઈ છે કે હરાભાઈ છે, આપણે ભૂલી જ જાય, આપણે યાદ જ નથી. તો આ કેમ યાદ રાખવા? પણ આ યાદ રાખવા જેવું છે. શું છે? ભજન કર્યા જેવા છે, ભજન કર્યું જેવા છે. આ સ્વામિનારાયણનું ભજન કર્યા જેવું છે. અરે નમન કર્યા જેવા છે, નમન કર્યા જેવા છે. આ સ્વામિનારાયણને નમન કર્યા જેવા છે. અરે રાજી કર્યા જેવા છે, રાજી કર્યા જેવા છે. આ ગઢડા વાળા ગોપીનાથને રાજી કર્યા જેવા છે. કરવા જેવું આ છે. માલ આમાં પડ્યો છે. હું પડ્યો છે? ફરક એટલો છે કે આ રોકડા નથી આપતા, ચેક આપે છે. હું આપે છે? ફરક એટલો જ છે કે આ રોકડા નથી આપતા, બાકી તમારું કરેલું નિષ્ફળ જાતું જ નથી. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે જે મારા હાથે નાની સેવા કરે ને, અક્ષરધામમાં હિમાલય જેવું ફળ આપું, હિમાલય જેવું ફળ આપું. આવું આનથી મોટો દયાળુ ક્યાં મળે?
તમે મંદિર હોય અને 2x2 ની ફૂટની લાદી ખાલી વાળી લ્યો ને, અક્ષરધામમાં ગ્રાઉન્ડ વાળવાનું ફળ તમને ભગવાન આપે, ભગવાન આપે. આનાથી મોટો દયાળુ ક્યાં ગોતવા જાઓ? હે, કરી લેજો સેવા, ભગવાન અર્થે કઈક કરી લેજો. કારણ કે હાચા હાચા એક ભગવાન છે. કોણ છે? હરિ વિના હિતકારી બીજું કોઈ તારું નથી. દેવાનંદ સ્વામીના શબ્દ, હરિ વિના હિતકારી બીજું કોઈ તારું નથી, કોઈ તારું નથી રેલા, કોઈ તારું નથી, કોઈ તારું નથી રેલા, કોઈ તારું નથી. આ હરિ વિના હિતકારી બીજું કોઈ તારું નથી. હરિ વિના આપણું હિત કોઈ ન કરે. સગા સંબંધી તો સ્વાર્થના, સ્વાર્થ વયો જાય પછી પૂરું થઈ જાય. ભાઈ આ પરંપરા આવી આવે છે, પહેલેથી પરંપરા આવી આવે છે, પહેલેથી પરંપરા આવી આવે છે. સગા સંબંધી સહુ સ્વાર્થ નારેલો, એવું કીર્તન છે, મને અત્યારે યાદ નથી આવતું. હે, મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ કહીને ગયા સગા સંબંધી છેલ્લે સ્વાર્થ, ક્યાંક સ્વાર્થ વૃત્તિ આવશે, પણ એક જ તત્વ એવું છે જેને કોઈ સ્વાર્થ નથી, એ બીજું કોઈ નહીં. આપણા હૃદયને વિશે જે ઈશ્વર બેઠા છે, આપણા જે ઈષ્ટદેવ છે, એ કોઈની સ્વાર્થ નથી રાખતા. આપણું કેમ સારું થાય, માત્ર ને માત્ર પુરુષોત્તમ નારાયણનો એક સંકલ્પ હોય કે મારો દાસ કેમ સુખી થાય. હા, પછી તમારામાં ઉડાય હોય તો વાત અલગ છે હો. હા, ઘણા કહેતા હોય ને કે અમારા હકાવાળા ક્યાંય કામ ના આવ્યો, પણ તું ક્યાંય કોઈની કામ આવ્યો? ઘણા અમને ફરિયાદ કરતા હોય અમારા હકાવાળા અમને ક્યાંય કામ ના આવ્યો, પણ તું કોઈની કામ આવ્યો, તું ક્યાંય ગાનો જ નથી, ક્યાંય ઈ ક્યારે તને કામ આવે? હે, કહેવત છે ને જગતની અંદર, તમે વેત નમો તો હાથ નમે. આ તો માણસ છે ભાઈ, માણસની પ્રકૃતિ આ છે. ઈ તો ભગવાન એવા દયાળુ છે કે તમે એની હાથ કટકો કરો તો હિમાલય જેવું સુખ આપે. પણ માણસ તો બધું યાદ રાખે કે કામ આવ્યો તો કામ કરાય, બાકી કામ કરાય. આપણે ક્યાંય ગહાના ન હોય, ક્યાંય કામ આવ્યા જ ન હોય ને બધી આપણે સ્વાર્થ વાગ્યો હોય અને પછી આપણે એમ કહે કે અમને કોઈ કામ નહીં, પણ આપણે જો ને આપણે કોઈની સ્વાર્થ સિવાય બીજું કઈ કામ જ નથી કર્યું તો આપણે કોણ કામ આવે? પણ મને એટલી ખબર છે, અમારા નટુ બાપા ઘણી વખત એમ કે મધ દરિયે વાણ ડૂબતું હોય ને, મધ દરિયે વાણ ડૂબતું હોય અને જો આ ભગવાનનું ભજન કર્યું હોય ને તો એટલી જરૂર ખબર પડે, કોઈ આવે કે ન આવે, કોઈ આવે કે ન આવે, પણ આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ મધ દરિયે તમારું વાણ ડૂબતું હોય ને પકડી અને કિનારે તો મૂકી દે બજો, એનું ભજન થઈ જાય, એના થઈ જાવ. આમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે ઘણા શાસ્ત્ર લખાવ્યા અને લખ્યા છે. લખવામાં બે જ શાસ્ત્ર, બાકી ભગવાને લખ્યા છે, લખાવ્યા છે. વચનામૃત લખાયું, મહારાજે ભક્ત ચિંતામણી લખાવી, મહારાજે ઘણા શાસ્ત્રો લખાવ્યા. પણ આમાં મહારાજ પોતે ચોખવટ કરે છે. શું કરે છે ચોખવટ? કે કોઈને શંકા ન થાય. એટલા માટે મહારાજ કે અમે સહજાનંદ સ્વામી અમારા જે નાના નાના ગામ છે, એ નાના નાના ગામમાં જે અમારા સત્સંગી છે, એના માટે હું હડતાલમાં બેસી અને અત્યારે શિક્ષાપત્રી લખું છું. હું લખું છું શિક્ષાપત્રીનો અર્થ મેં કાલ પણ કીધું હતું કે જે ભલામણનો પત્ર હોય, કેવું હોય કે આવી રીતે રહેજો, આમ ખાજો, આમ પીજો, આ રીતે વ્યવહાર કરજો, એને શિક્ષાપત્રી કહેવાય. જેમાં કંઈક શીખવા મળે અને એ વસ્તુ વાંચો એને પત્ર કહેવાય, શીખવા મળે ને શિક્ષા કહેવાય. આ શિક્ષાપત્રી એટલે ભગવાને પોતે નામ આપ્યું. હું આપ્યું શિક્ષાપત્રી. આ આપણા બધાને ભલામણની પત્ર હતા, જે પત્રી કહેવાય, એ પુરુષોત્તમ નારાયણ લખીને ગયા છે ને પોતે લખ્યા છે. આગળ સતાનંદ સ્વામી કહે શ્રવણ કરજો. આમાં શ્રી હરિએ પોતાના સહજાનંદ સ્વામીનો નામનો ઉલ્લેખ કેમ કર્યો? જો ભગવાનના તો કેટલા નામ છે? સ્વામિનારાયણ, શ્રી હરિ, હરિ કૃષ્ણ, નીલકંઠ, આ બધા જો અહીંયા આપણે નામ હતા ને, કેટલા નામ છે. પણ મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં પોતાનું નામ એક જ લખ્યું. હું લખ્યું, બાકી એમ લખી શકતા હતા ને કે હું સ્વામિનારાયણ, હું ઘનશ્યામ, હું હરિકૃષ્ણ. નહીં, મહારાજે સહજાનંદ લખ્યું. હું લખ્યું, એની પાછળનું રહસ્ય છે. એક એક શ્લોકમાં, એક એક શબ્દમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે રહસ્ય મૂક્યું છે. શું રહસ્ય છે ખબર છે? આમાં સતાનંદ સ્વામી લખે, તેઓના ઘણા નામ છે, જેવા કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન, ઘનશ્યામ મહારાજ, નીલકંઠ વર્ણી, હરિકૃષ્ણ મહારાજ વગેરે ઘણા નામ છે.
આ બીજા નામનો અહીં ઉપયોગ ન કરતા શિક્ષાપત્રી લખવામાં સહજાનંદ સ્વામી નામનો ઉપયોગ કેમ કર્યો? સતાનંદ સ્વામી નામ તો ઘણા છે, પણ મહારાજે આ નામનો જ કેમ ઉપયોગ કર્યો? એનો ખાસ અર્થ છે સહજાનંદ. સહજ જે આનંદ આપે એ સહજાનંદ. કેવા? સહજ. સહજ એટલે ખબર પડે ને, વાતની વાતમાં. આપણે ઘણી વખત સભામાં નથી કહેતા વાતની વાતમાં તમને આનંદ કોઈ આપે તો એક સહજાનંદ આપે કે બીજું કોઈ ન આપે. એટલે મહારાજે કીધું કે હું સહજમાં આનંદ, સહજમાં રાજી થઈ જાઉં. અમાર નટુ બાપા ઘણી વખત કે ભગવાનનું નક્કી ન હોય, ઘડીકમાં રાજી થઈ જાય. હું થઈ જાય ઘડીક એટલે સહજ, થોડીક વાર ભગવાન રાજી થઈ જાય. તમારા જન્મો જન્મના પાપ હોય, કેવા હોય? જન્મો જન્મના પાપ હોય. ભગવાનને રાજી થતા થોડીક વાર લાગે વાર ભગવાન તરત રાજી થઈ જાય. ભરતભાઈ એને વાર જ ન લાગે, તરત રાજી થઈ જાય. એ તમે થોડું કરો રાજી થઈ જાય. એ ગામની અંદર મહારાજ બિરાજમાન હતા. જો આ રાજી થવાની વાત આવી ને, એ ગામની અંદર મહારાજ બિરાજમાન હતા. મહારાજને ભૂખ લાગી. હું લાગી? મહારાજને ભૂખ લાગી ને એટલે મહારાજે બ્રહ્મચારી કીધું કે બ્રહ્મચારી જાઓ ગામમાં કઈ ભૂખ લાગી છે. કારણ કે શરીરનું કામ કરે ને. મહારાજ કે જાઓ બ્રહ્મચારી કઈ લેતા હો, અટક પટક ખાઈ. હવે ઈ અરસાની અંદર ત્યાંથી માથે બેડું ભરીને એક બેન નીકળ્યા હોય ને ગામના પાદરેથી, નદીએથી કે કુવેથી પાણી ભરીને એક બેન નીકળ્યાથી મહારાજ તો બેઠા હતા શાંતિ. ઈ બેનની નજર મહારાજ ઉપર ગઈ. કેની ઉપર ગઈ? હે, બેન કઈ જ્ઞાતિ ના છે, બેનને કઈ લેવા દેવા નહીં. હે, જેનું કલ્યાણ થવાનું ને એને ભગવાન ગોતી લેવો. આ વાત કઈ યાદ રાખજો. ભગવાનને કલ્યાણ કરવું ને ગમે એને ગોતી લે, ગમે એની પકડી લે ભગવાન. એને ભગવાન કહેવાય ને. ગોતી ઈ હતી, આપણે ગોતીએ કે ઈ બેન ત્યાંથી નીકળતી એની નજર મહારાજ ઉપર ગઈ. અને મહારાજ ઉપર નજર ગઈ હતી. મહારાજ આમ જોયું ને તો બેનને એમ થયું કે હાવ અમુક પુરુષ તો મેં ક્યાંય નથી જોયું. એના ગાલમાં ટીપકડી, ત્રણ છોકરી પાક, ના ઝરકશી જામન, મહારાજે મોજડીને હાથમાં લાકડી ને હે હા અલૌકિક પુરુષ દેખાય. એટલે મહારાજે ખાલી બેને રાઈટ કરી, એ ક્યું ગામ? બાઈ રાઈટ કરી હો. એ ક્યું ગામ તમારું? મહારાજ કે ગઢડા. બાઈ કે બોલો દાદાના દરબાર છે, બોલો દાદાનું ગામ કે? તો કે હા અમે ન્યા ના. બાઈને ભાવ થયો. હું થયો? બાઈને ભાવ થયો. મહારાજે સાચી વાત કહી. બાઈ હું કીધું ખબર છે મહારાજ? બાઈ કે મહારાજ તમારું નામ શું? મહારાજ કે અમારું નામ સહજાનંદ. અમારું નામ આમાં જો સહજાનંદ નામ છે ને એટલે આ ચરિત્ર તમને યાદ છે. મહારાજ કે અમારું નામ સહજાનંદ. બાઈને તો કઈ ખબર નહોતી કે આ સહજાનંદ સ્વામી કોણ છે, કે જેની હારે હું વાત કરું છું, જેના દર્શન કરવા માટે હો વર ઉધી એના પગના ઉંદરે, એના પગથિયે તમે પાગ ઊંધી કરી અને ઊંધા ગટકો ને તોય આ પુરુષોત્તમ નારાયણ દર્શન ના આપી. સહજાનંદ સ્વામી સામે ઉભા હતા. એને ક્યાં ખબર હતી બાઈને કે આજ મારું કલ્યાણ થઈ જવાનું છે? એટલે બાઈએ કીધું સહજાનંદ કઈ ખાવું છે? સહજાનંદ કઈ ખાવું છે? મહારાજ કે ખાવું તો છે, પણ બ્રહ્મચારી ભેગા મોકલા છે. બ્રહ્મચારી કે કટક કરવા લેવા હાટું મોકલા છે. તો કે ખાવું હોય તો મારી પાસે બીજું કઈ નથી. હું તો હાવ બોલી ગઈ કે ભાતું તો હું ખાઈને આવી છું, પણ મારી પાસે પાણીનો ઘડો છે, એ પીવો છે. સહજાનંદ સ્વામી કે તો તમારે પાવ હોય તો પીવો છે. મહારાજ કે તો તમારે પાવ હોય તો પીવો છે. બાઈ કે તો સહજાનંદ ખોખો થઈ પાણી આપ. બાઈએ પાણી દીધું. સહજાનંદ સ્વામી પાણી પીવે છે. મારા તૃપ્ત થયા, કારણ કે ભૂખ લાગી હોય એટલે તરસે ભેગી લાગી હોય ને કરું બાબા. હે, ભૂખ લાગી હોય તો ભેગી તરસે લાગી. મારા ખોખો ભરીને પાણી પી ગયા. બાઈ રાજી થઈ, મહારાજ રાજી થયા. અને મહારાજે કીધું બાઈ તે અમને પાણી કઈ જોતું હોય તો કઈક માંગો. તો કે નહીં સહજાનંદ મારે કાંઈ નથી જોતું, બસ તમે રાજી રહેજો. અને બાઈ એટલું કહીને જાતી હતી ને ત્યારે સહજાનંદ સ્વામી કીધું, એ બાઈ ક્યાં જા સાંભળ, ભલે તારે ન જોતું હોય પણ તારો જ્યારે અંતકાળ હશે ને બાઈ, ત્યારે આ પાણીના બદલે હું તને અક્ષરધામ આપી. મારું નામ જ સહજાનંદ છે, હું આનંદ આપી દઉં. લ્યો બાઈના કામનું નહીં છે. બાઈને ક્યાં ખબર હતી કે સહજાનંદ સ્વામી કોટી બ્રહ્માંડનો માલિક છે? બાઈને ક્યાં ખબર હતી પાણી ભરવા ગઈ ત્યારે કે આજ મારું અક્ષરધામ પાકું થવાનું છે? એમ મને તમને ખબર નથી, પણ જેથી ભગવાન રાજી થાય ને ત્યારે આ સહજાનંદ સહજમાં રાજી થાય અને અક્ષરધામ આપશે ને આપશે. કેમ ન આપે? હે,
હટ કરાય ભગવાન પાસે. શું કરાય? અમે નટુ બાબા ઘણી વખત કે હટ કરાય, વટ ન કરાય. એવી હટ જીવનમાં આવવી જોઈએ કે મારું કરેલું ભજન, મેં કરેલી ભગવાનની સેવા, મેં કરેલી ભગવાન અર્થે જે ભક્તિ છે એ સહજાનંદ સ્વામીને સાંભળવી પડશે. અંતકાળે મારું કલ્યાણ સહજાનંદ સ્વામીને કરવું પડશે. આમાં મહારાજે સહજાનંદ ગરીબમાં રાજી હતા, ગરીબમાં. આપણે જો ઘણી વખત સભા કરતા ત્યારે આપણે ઘણી વખત કહેતા તો ઘણાને એમ થતું છે કે આની પર હું રાજી થઈ જતા છે ભગવાન. જો આપણે ઘણી વખત એવો શબ્દનો ઉપયોગ કરતા હોય, બાપા કરતા હોય ઘણી વખત કે આ ભગવાન તમારી પર બહુ રાજી છે એવું મને દેખાય છે. હવે એની બાજુમાં બેઠો ની આને ઓળખતો હોય પાછો હું કરતો આની ઉપર કેમ ભગવાન રાજી? એવા શંકા કુશંકા થતી હોય. હવે આ હું કરે અમને ખબર છે, આ તારાળામાં હું કરે અમને ખબર છે, આ વેરાવળમાં હું કરે અમને ખબર છે, આ પીપળામાં હું કરે અમને. અને અત્યારે મહારાજ કેમ રાજી થઈ ગયા? પણ એ મહારાજનો અધિકાર છે કેની ઉપર ક્યારે કઈ રીતે કઈ જગ્યાએ કેવા સમયે કેવા અનંત રહે ભગવાનને રાજી થવું એ ભગવાન સ્વતંત્ર છે. કેવા છે? કરતા છે. ભગવાન 5 મિનિટ પહેલા એમ બોલે કે જાનું કલ્યાણ ન થાય ને 5 મિનિટ પછી ભગવાન કે કલ્યાણ આનું થાય. કારણ કે એ તો સર્વોપરી ભગવાન છે. કેવા છે? સર્વોપરી હરિ નામ સ્વામી નારાયણ. એક કોરથી આપણે સર્વોપરી કે અને એક કોરથી ઈ જ્યારે આજ્ઞા કરીએ ત્યારે શંકા કુશંકા કરીએ તો આ ભગવાનને આપણે જાણ્યા કેવા? હે? કારણ કે ભગવાન તો ધારે ત્યારે ગમે એનું કલ્યાણ કરીએ. મહારાજ ઓલી બીબડીની બાઈ જો આ તો સહજાનંદ છે, આ તો સહજાનંદ છે, ધારે એનું કલ્યાણ. ઓલી બીબડી મહારાજ ગઢડાથી નીકળતા હોય, બીબડી કપડા ધોતી હોય, પથ્થરમાં ઈ કપડા ધોતી હોય અને ઈ બીબડીની નજર સહજાનંદ સ્વામી ઉપર જાય અને ત્યારે સહજાનંદ સ્વામી માનકી ઘોડી ઉપર હોય અને બીબડી એમ કે એ સહજાનંદ હમ પે નજર રખ્યો. હું બોલે? હમ પે નજર રખ્યો. સહજાનંદ સ્વામી કે આ રાખી. થોડીક માનકી આગળ હાલે, ભેગા સુરા ખાચર હોય, દાદા ખાચર હોય, લાડુબા જસુબા સંતો ભેગા હોય અને ઈ બીબડી પાછી કપડા પથ્થરમાં પછડાવતી બોલે સહજાનંદ હમ પે નજર રખ્યો. મહારાજ કે રાખશું. 2 મિનિટ પાછી ગઈ. સહજાનંદ સ્વામી માનકી ઉપર જાય છે અને બીબડીને એમ થયું કે સહજાનંદ સ્વામી હેમડા નહીં હોય અને બીબડી આ કપડા પછાડતી બોલે સહજાનંદ मैं तुझे बोल रही हूँ हम पे नजर रखियो. અને સહજાનંદ સ્વામી કે તું એક વાર બોલ તો ઠીક છે, 2 વાર બોલ તો ઠીક છે, 3 વાર બોલ તો ઠીક છે. જા સુરા ખાચર જેવું તારું અંતકાર હશે, તારું કલ્યાણ કરશું. જો વાતની વાતમાં રાજ હે આ ચરિત્ર મને આવા ચરિત્ર તો લાખો ચરિત્ર છે કે ભગવાન હમનું દ્રષ્ટિ જાય ભગવાન અક્ષરધામનો કોલ આપે તો તેથી જે ભગવાન હતો ને આજે ઈ જ ભગવાન છે. આ કઈ નવો આવ્યો? એ આજે એમ જ રાજી થઈ જાય, વાતની વાતમાં રાજી થાય. તમે આગલા દિવસે ચોરી કરી બીજા દિવસે કે હું તારી પર રાજી, તો ભગવાન છે. એને હું કરવું એને નક્કી કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? અમારે ગઢડાના ઘનશ્યામ સ્વામી કોઠારી છે ને એ ઘણી વખત એક ભલામણ કરે કે ધર્મપુર પાસે જ્યારે તમે જાઓ ને ત્યારે ધર્મપુરને પ્રાર્થના કરતા હોય બાપુજી આમ કરવું છે, હું કરવું કે ન કરવું ની લાલજી મહારાજ નક્કી કરે. કોણ કરે? ઈ ધર્મપુર નક્કી કરે. આપણે એની હારે વિનંતી કરીએ કે એને આપણે બાંધી શકીએ નહીં. એમ ભગવાનને આપણે એક જો બાંધવાની વાત આવી ને સરસ પ્રસંગ યાદ આવ્યો. આ વિવેચન જ આવે છે. સહજાનંદ જે સહજમાં રાજી થાય ને એનું વિવેચન આવે છે. હું આવે છે મેં કાલે વાત કરી હતી એક શબ્દ ઉપર 1 મહિનો સભા થાય ને ઈ આ શિક્ષાપત્રી છે. એક શબ્દ ઉપર આખો મહિનો સભા થાય. શું થાય? ઈ આ વિવેચન છે. આમાં તો ઓલું કહેવાય ને ઓલી હારો રોડ ભરતભાઈ હારો રોડ હોય પછી જે ગાડી કલરમાં પકડાય છે ને કે ભાઈ રોડ હારો છે ને એટલે ખેંચી લો 140 તમે નીતુભાઈ ની જો રોડ ઉપર ચડે પછી ચડી આમ કલર પકડે આપણે કેમ એટલા બધી વેલા તો કે રોડ એવો હતો કે ગાડી એની મેળે 120 130 100 હમણાં અમે યશ ભગત ને ગઢડા ગયા હતા ને હું તમને કહું મેંદરાથી નીકળ્યા પછી હું બાજુમાં બેઠો હતો. અમે 2 જણા હતા તો ધીમે ધીમે ગાડી 110 120 130 140 એ પડી ગઈ. ક્યાં પડી ગઈ? ખબર પડે નહીં. પછી મેં જોયું, મેં કીધું યશભાઈ આ તો 140. મને કે આમાં ન ખબર પડે, 10 લાખ આપ્યા આમાં થોડી ખબર પડે. મેં કીધું ભાઈ બરોબર છે પણ હજી ઉંમર નાની છે. શું છે? હજી ભજન ઘણું કરવું છે. એક
કામ કરજો, જવામાં અને આવવામાં આવે હો ઉપર ગાડી કરતા, પછી ન કરી હો ઉપર ગાડી કરતા, હોમાં ભલે એક્સિડન્ટ થઈને મરી જાય પણ 140 માં જીવતું પૂગવું, હોમાં ભલે એક્સિડન્ટ થઈને ભગવાનની ઈચ્છા હોય અને ધામને પામી જાય પણ 140 માં જીવતું ક્યાંય પૂગવું, કારણ કે બીક લાગે ભાઈ, શરીરનું કામ કરે. શું કરે? શરીર છે ને ભાઈ, મરી જાય એની સામે કોઈ અફસોસ નથી, પણ જો અધવચ્ચરે રહી જાય, અમે નટુ બાપા કે મરી જાય તો કઈ વાંધો નથી, પણ એકાદો પગ ને એકાદો હાથ ભાંગી જાય અને બીજાની પછી ઓલું કહેવાય ને, શું કહેવાય, ગરજ કરવી પડે ને ભાઈ, પછી હાથ પગ ભાંગી જાય તો શું કરવું? હે, એટલે આ જે ચરિત્ર હોય ને એ પાટે ચડવા જોઈએ, પછી એની લિમિટ ન હોય. આ સહજાનંદના નામ ઉપર તો આખો મહિનો આપણે ચરિત્ર કર્યા રાખે તો આ સહજાનંદ હજારો બચ્ચા એવા છે કે ભગવાનની દ્રષ્ટિ થઈ, ભગવાનની ઉપર રાજી થયા અને ભગવાને કલ્યાણ કરીને. કયું ચરિત્ર વાત કરતો તો? બાંધવાની. ભગવાન કોઈની બંધાય એમાં એકવાર એવું બન્યું કે શ્રીમદ ભાગવતમાં ચરિત્ર આવે છે, કાનુડો છે ને બધાના માથા લઈ આવે. હું લઈ આવે? ચોરી આવે અને પાછા પ્રમુખી કાનભાઈ આખી ગેંગ હતી, સુદામાની બધાની, ગોવિંદ રામની બધી ગેંગ હતી. એના પ્રમુખ કોણ? પાછા કૃષ્ણ ભગવાન પોતે. સલાહ કોની આપી હતી કે ચોરવાની? કૃષ્ણ ભગવાને પોતે. કેની ચોરી? એ સલાહ ભગવાન આપી. ઘરે કૃષ્ણ ભગવાન પોતે, બધું ભગવાન પોતે, કારણ કે પ્રમુખને જ બધું મળે ને. હે, આમ તો પ્રમુખ બને અને પ્રમુખ ઉપર જવાબદારી હોય. શું હોય? હવે એમાં છે ને બધાની ઘરે ચોરી કરી અને બધા ફરિયાદ લઈને આવે. હું લઈને આવે? પણ જશોદાને પ્રેમ એટલો ને કૃષ્ણ પરથી, માને નહીં. એક દી રૂબરૂ પકડાઈ ગયા. હું ત્યાં એક દી રૂબરૂ પકડાઈ ગયા. રૂબરૂ પકડાઈ ગયા ને એને કૃષ્ણ ભગવાનની માને જશોદાથી દોડ્યા. આખું ઘર પકડાય નહીં, ભગવાન પકડાય આજે ન પકડાય, તે દી નહોતા પકડાય, આજે નહોતા. અને જો પકડાઈ જાય તો સમજી લેવાનું એની ઈચ્છા એ પકડાના છે, બાકી ભગવાનને કોઈ પકડી શકે. જો પકડાઈ જાય ને તો સમજી લેવાનું કે ભગવાનની ઈચ્છા એ ભગવાને આપણે પકડવાનો મોકો આપ્યો છે. હું આપ્યો છે, બાકી કોઈના હાથમાં આવે. એમાં ધીમે ધીમે ભગવાન પકડાઈ ગયા, પછી એને થાંભલીએ બાંધ્યા. કેની? માં જશોદા થાંભલીએ બાંધ્યા. થાંભલીએ બાંધ્યા પછી રાણી હોય ને દાસી, એને એમ કીધું મોટા મોટું દોડ્યું રહેતા, મોટા મોટું. અને દાસી તો ક્યાં ઘરમાં મોટું દોડ્યું હતું, કારણ કે એના ઘરે આ ચોરી કરી આવ્યા. પણ એ કોઈ ગામની અંદર એ કોઈ ગોપીને મૂકી નહોતી. અને ગોપીઓ તેદી હતી એમ નહીં હો. અમાર નટુ બાપા કે અધિક માસ આવે ને પછી બપોર પછી મંદિરે ગોપીઓ ભેગી થાય. શું થાય? ગોપીમાં ખબર પડે ને? હે, અધિક માસ હોય ને પછી 5 વાગે ગામ હોય ને, ગામડામાં હજી છે અધિક માસ હોય ને પછી ગામડું હોય ને ત્યાં શિવ મંદિર હોય, રામ મંદિર, પછી ત્યાં રાત્રે ગોપીઓ ભેગી થાય. શું થાય? 5 વાગે ગોપીઓ ભેગી થાય. પણ ઈ ગોપીની ઉંમર 50 ઉપરની જ હોય પાછી. શું હોય? એમાં પાછું એવું હોય 30 વર્ષની 35 વર્ષની હોય ઈ ગોપી ન જાય, કારણ કે ઈ ગોપીને તો અત્યારે શું કહેવાય, નેટ આવી ગયું ને, શું કહેવાય, ગર્ભ. ઈ ગોપી તો એમાંથી નવરી ન હોય. અને 50 વર્ષની ગોપી હોય એને આવડતું ન હોય એટલે ઈ ગોપી જાય માં અને આ ગોપી રે ઘેર. હે, બહુ ખરાબ. આ તો વાત નીકળી કે તો મોબાઈલ જેવી કોઈ ખરાબ વસ્તુ નથી. હે, અત્યારે જે સમય બગડ્યો છે, અત્યારે જે તમે સમજો, અત્યારે જે વિચાર નીકળ્યા છે, અત્યારે જે હવસપણું નીકળ્યું છે, અત્યારે જે ઘટનાઓ બધી બને છે એ મોબાઈલના માધ્યમથી બને છે. કેનાથી બને છે? હે, 1-2 મિનિટ તમે કોકનો એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ નેટ ચાલુ કરેલો, ફેસબુક ખોલો, ન જોઈ શકો એવા ચિત્ર, ન જોઈ શકો એવા પિક્ચર, ન જોઈ શકો એવા વિડિયો એમાં અત્યારે કાયદેસર જોવા મળે છે. શું મળે છે? હે, અને ઈ આપણે જોઈએ છે. પછી આપણે એક નિયાણમાં 2 તલવાર રાખીએ. હું રાખીએ કે ભગવાનને ભજવા અને માયામાં રહેવું. મહારાજ કે કોઈ દી બને વચનામૃતમાં ભગવાનના શબ્દ જે માયાથી પર થાય ને એને જ અમારી મૂર્તિની ઓળખાણ થાય, બાકી થાય જ નહીં. અને મહારાજે કીધું એવો કોઈ માણસ નથી બન્યો જેને દિવસે જોયેલી વસ્તુ રાત્રે યાદ ન આવે. જેને દિવસે જોયેલી વસ્તુ રાત્રે યાદ ન આવે. અને આપણે ઈ કરીએ. હું કરીએ જે કરતા હોય ની વાત કરું. આમાં તો બધા તો સાદા મોબાઈલ વાળા બેઠા. આમાં ક્યાં કોઈ એન્ડ્રોઈડ વાપરે છે? હે, આમાં તો ક્યાં કોઈ વાપરે છે? વાપરવાની મનાઈ નથી, સમય છે, વાપર્યા વગર હાલવાનું નથી. પણ સમજો, કઈ ચાપ દબાવીને એ મારી તમારી મર્યાદા છે. ગૂગલ છે, બધાના મોબાઈલમાં ગૂગલ છે, YouTube છે, પણ શું સર્ચ કરવું ને ઈ શીખી લેજો. જો સર્ચ કરવામાં ફેર પડી ગયો ને તો આ ધામમાં ફેર પડી જાય. શું પડી જાય? સર્ચ કરવામાં ફેર પડી ગયો તો
ધામમાં ફેર પડી જાય. એટલે સર્ચ કરવામાં ધ્યાન રાખજો, કારણ કે ઈ એવી હોનારત છે, ઈ હોનારત દેખાય નહીં, પણ જ્યારે ઈ હોનારત સવાર થાય ત્યારે કલ્યાણમાંથી તો જાઓ, પણ આ સમાજમાંથી પણ તમારે ફેંકાઈ જવું પડશે. અહીંયા બેટા લાઈવ આપણે બધાને હું વિનંતી કરું છું કે જો મોબાઈલની અંદર ન જોવાનું જોતા હો, ન કરવાનું કરતા હોય, ન નિહાળવાનું નિહાળતા હોય તો મહેરબાની કરી આજે એકાદશી દિવસે કહું તો એ બંધ કરજો, જાયગા જ્ઞાતિ હવાર કરજો. પુરુષોત્તમ નારાયણને રાજી કરવાની છે તો આ વાત બહુ જરૂરી છે, કારણ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ આમાં શિક્ષાપત્રીમાં આગળ શ્લોક આવશે, મારા આશ્રિત કોઈ ભાંડ ભોવાય ન જોઈ. મહારાજે એમ કીધે છે, શું જોઈ છે? ભાંડ ભોવાયમાં ખબર પડે ને, એ ભાંડ ભોવાય બીજું કઈ નહીં. મહારાજે તેથી લખ્યું ને, ખબર હતી કે અમારા ગયા પછી એવો કળિયુગ આવશે, 4G આવશે, 3G આવશે, 5G આવશે, અને એમાં નકરા ભાંડ ભોવાયા જઈશે. શું હોય છે ભાંડ ભોવાયા? ખબર પડે ને, ભાંડ ભોવાયા. કોઈ બાયુ રમતી હોય, કોઈ બાયુ નાચતી હોય, કોઈ બાયુ પુરુષ અને બેઠી હોય, એ બધું જોવાની ભાંડ ભોવાયો છે. શું છે? એ ભાંડ ભોવાયો છે. એ ભાંડ ભોવાયા જોયા પછી તમારે કોઈની અપેક્ષા કરવી જ નહીં કે આ ભગવાન મારી ઉપર રાજી થાય. કોઈની ન રાજી થાય, તમારે રાહત ન જોઈ. હા ઠીક છે, તમારા હાથું કોકે પ્રાર્થના કરી હોય, કોકનો રાજીપો હોય, પણ ઈ કેટલો સમય, કેટલી ઘડી ટકે? હે, બાકી ભાંડ ભોવાયા. આ વાત નીકળી એટલે કહું છું, આ શિક્ષાપત્રીની વાત નથી, પણ આ વાત નીકળી કારણ કે મેં કીધું જેમાં કલર પકડાય. આપણે તો કથા વાર્તા કરવાથી કામ છે. શું છે? હે, આ એક કથા વાર્તાનું માધ્યમ છે. જેટલા મોબાઈલ વાપરતા હશો એમાં જે કાંઈ સત્સંગી માત્ર ને મહારાજની આજ્ઞા છે એટલે કહું છું, તમારે કઈ ફરિયાદ કરવી હોય સ્વામિનારાયણને કરજો. કેને કરજો? મને કઈ લેવા દેવા નથી, આ તો આમાં લઈ કોઈ તમને કહું છું. મહારાજે કીધું ભાંડ ભોવાય ન જોઈએ. ભાંડ ભોવાય એટલે હિન્દી પિક્ચરના ગીત આવતા તમે જો, એ ભાંડ ભોવાય જ છે. હે, એ ભાંડ ભોવાય છે. એમાં પછી બધાય ડાન્સ આવી જાય, હું આવી જાય, એ ભાંડ ભવાય છે. તો એ તો આપણે જોઈએ જ છે, આમાં કોઈ ના ન પાડતા હો, એ તો આપણે જોઈએ જ છે. કેવા જોઈએ? આમ પ્રેમથી જોઈએ કે ન જોઈએ? હે, એ ભાંડ ભવાય છે. મહારાજની આજ્ઞા અલગ છે. પછી આપણું મન આપણે મનાવી, એ વાત અલગ છે. આપણે જો ઘણા એમ કહેતા કે આમ ન કરાય, એટલે ભાઈ સમય પ્રમાણે તો કરવું પડે, એ વાત અલગ છે. સમય પ્રમાણે આપણે કરીએ, પણ મહારાજ તો જે લખી ગયા એ જ સનાતન છે. શું છે? હે, પરિપૂર્ણ ન થઈ શકીએ પણ પરિપૂર્ણ બનવાની કોશિશ તો કરીએ કે પરિપૂર્ણ ન બનીએ પણ પરિપૂર્ણ બનવાની કોશિશ તો કરી શકીએ. હિંમતે મરદા તો મદદે ખુદા, એવી એક કહેવત છે ને, હિંમતે મરદા તો મદદે ખુદા. અને મહારાજ કે મારો આશ્રિત નપુસક વાત ન કરે, મારે આ નિયમ ન પડે, એવી વાત કરે ને મહારાજ કે એને ન કરો ઉપવાસ કરો. માત્યા કેમ ન થાય? માત્યા કેમ ન થાય? માતી એકાદશી પાણી ઉપર કેમ ન થાય? માથી ભગવાન કેમ રાજી ન થાય? માથી પચા માણે કેમ ન થાય? માથી દંડવત કેમ ન થાય? મહારાજ કે ભલે ન થાય, પણ વાત નબળી ન કરી. મારાથી થઈ જાય પછી પણ તમે બેચ કરો. પણ મહારાજથી મનાય છે મારો આશ્રિત નબળી વાત સત્સંગમાં ન કરે, સત્સંગમાં ન કરે. ક્યાંક તમે પછી વ્યવહારમાં ન સમજતા, ઘરે 2 લાખ પડ્યા હોય અને 2 કરોડનું મકાન એમ કે કાલે ભગત કહેતા હતા નબળી વાત ન કરી, લઈ તો લેતા નહીં, બાકી રોટલા પડાઈ જાય. હું થાય તો રોટલા પડાઈ જાય. આ તો ધર્મની વાત છે. મહારાજ કે સત્સંગમાં નબળી વાત ન કરી. સત્સંગમાં તો એક જ વાત કરી, મારાથી ભગવાન રાજી કેમ ન થાય? આ પુરુષોત્તમ નારાયણ કેમ રાજી ન થાય? થાવું પણ કેમ ન થાય? મારું જીવન હું એવું બનાવું, આ પુરુષોત્તમ નારાયણને મારી પાસે આવવું પડે. ઓલું જેના બ્રહ્મચારીનું કીર્તન હું રોજ આ મંદિરમાં આપણે કેવું, જે સુખને હે ભવ બ્રહ્મારે છે તેરે સામળિયોજી મુજને રે ઈ. જેના બ્રહ્મચારી કે જે સુખને ભવ બ્રહ્માતીત દેવી છે ઈ સામળિયો મારી પાછળ છે. ક્યારે? કારણ કે જેના બ્રહ્મચારી એવી લાયકાત ધરાવી લીધી કે પુરુષોત્તમ નારાયણની પાસે આવવું પડતું. વાત કઈ આવતી હતી આપણે બાંધમાં, અને દાસી કે આજે તો મારા ઘરમાં જ જોઉં છું. વાયો રાણી માં જશોદા મોટું દોયડું લઈને આવવાની, મોટું બધી દોયડું લઈને આવ્યા. દોયડું લઈને તો આવ્યા, થાંભલિયા બાંધ્યા અને દોયડું બાંધ્યું ને એટલું ઓછું રહ્યું. મીઠુભાઈ કેટલું રહ્યું? આપણે કહેતા એટલા આટલું રહી ગયું, અને કહેતા એટલા આટલું રહી ગયું. દોયડું ઓછું પડ્યું. જશોદા કે દાસી મોટું દોયડું. દાસી કે ઉભા બાજુમાંથી લે, બાકી આને તો આજે બાંધો, અહીંયા ઘણા મટકા તોડ થઈ જશે.
ઈ દાસી લઈ આવે, જશોદા કીધા રાખે, દોયડા બાંધા રાખે, ભાઈ એક દોયડું બે દોયડું બધાયમાં બે બે ટૂંકું થાય. કેટલું થાય? 4-5 દોયડા થયા ને એ ગરમી થઈ ગયા માં જશોદા. અને જ્યારે કૃષ્ણે કીધું મારી વાત તો કે હા, આ તો તું ગોકુળ, વૃંદાવન અને મથુરાના દોયડા કદાચ ગોતીને બાંધી સાંભળે, આખા વિશ્વના દોયડા ભેગા કરી નાખીને તો આ કાનુડો બંધાય એમ નથી. માં તારા મોઢામાંથી એક વખત બોય, હે કાનુડા બંધાઈ જા, તારા મોઢાની જીભ ઉપર બંધાઈ જાવ, બાકી આ દોયડાની તાકાત નથી કે 14 ભુવનના નાથને બાંધી શકે. કોઈની ભગવાન ન બંધાય. ઈ રાજી થાય તો બંધાઈ જાય. હું થાય? ઈ રાજી થાય તો બંધાઈ જાય. બાકી આપણે નક્કી કરીએ કે આ ભગવાનને બાંધી દેવા છે, ન બંધાય. પુરુષોત્તમ નારાયણ સારા 12,000 કિલોમીટરનું વિચરણ કરીને ગઢડા આવ્યા. દેનારા એને દીકરીઓ દેતા હતા, દેનારા એને રજવાડા દેતા હતા, દેનારા એને ગામના ગામ દેતા હતા, દેનારા મોટા મઠપતિ એની ગાદી આપતા હતા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન ક્યાંય ન બંધાણા. એ બલ ખાચરના એક શબ્દ ઉપર બંધાઈ ગયા. હું બોલ્યા, હે મહારાજ, જો ગઢડા મૂકીને તમે જાઓ તો આજે ગઢડામાં આ લાકડા ટૂંકા પડે. સાંભળો મહારાજ, આ શરીર માત્ર તમારું નથી. એબલ ખાચરે છેલ્લો શબ્દ ઉપયોગ કર્યો. એબલ ખાચર બોલે, મહારાજ, આ દેહ કરીને અમે તમારા નથી, અમે આત્માએ સહિત અમારો ખાચર પરિવાર એ તમને અમે કૃષ્ણ અર્પણ છીએ. અને ત્યારે પુરુષોત્તમ નારાયણને બોલવું પડ્યું કે સાંભળો, આજ પછી ગઢડું મારું, હું ગઢડાનો કદી ન મટું. આ ખાચર પરિવાર મારો, હું ખાચર પરિવારનો કદી ન મટું. આ ભગવાનને બોલવું પડ્યું. બંધાઈ ઈ જાય, આપણે બાંધી શકીએ. ઈ આ સહજાનંદ સ્વામી આમાં લખતા આગળ કે શિક્ષાપત્રી લખવામાં સહજાનંદ સ્વામી નામનો ઉપયોગ કેમ કર્યો? એનો ખાસ અર્થ એ છે સહજાનંદ, સહજ સ્વભાવ જન્મય. એક તો સહજ આનંદ આપે અને સહજ સ્વભાવ. કેવો મહારાજનો સ્વભાવ કેવો છે? કોમળ સ્વભાવ છે. કેવો સ્વભાવ છે? હાવ કોમળ, કરુણા કરનારા છે. કેવા છે? કરુણા ઉપર એક પ્રસંગ યાદ આવ્યો, કારણ કે આમાં તો પ્રસંગ આવતા જ રહે. એક બહુ સરસ પ્રસંગ આવ્યો, બહુ સમજવા જેવો પ્રસંગ. જો આપણે ભગવાનને એમ કહે કે હે દયાનિધિ, આપણે કહે ને હે દયાળુ, હે દયાળુ, પણ હું એમ કહું છું કે ભગવાન દયાળુ નથી, ભગવાન કરુણાનિધિ છે. કેવા છે? દયાળુ તો છે, કારણ કે દયાળુ અને કરુણામાં ફેર. લાખ રૂપિયા અને કરોડમાં ફેર કે નહીં? પણ તમે પૂછે તમારે કેટલા કરે તો કે લાખનું, તો વાંધો ના આવે. પણ તમે એમ એક જ મીંડું ચડાવો તો કેટલો ફેર પડી? કરોડ. અરે મારા બાપા, આ ક્યાં કરી? લાખમાં તો હજી 25 ભેગા કરીએ, આ કરોડમાં ભેગું કેમ કરું? હે, મીંડાનો ફેર પડ્યો કે ન પડ્યો? હે હે પણ ઈ મીંડાની વાહે જે આગળ છે ને એનું મહત્વ વધુ છે. વાહે 10 મીંડા હોય પણ આગળ એકડો ન હોય તો હે, એમ આપણે બધાય મીંડા છીએ, પણ સ્વામિનારાયણ નામનો એકડો મળ્યો છે ને એટલે આપણી કિંમત ભગવાને બધાની દીધી છે. બાકી આપણે બધા મીંડા જ છીએ, આપણે ક્યાંય એમ નથી. હું સાચી વાત કરું, અહીંયા બેઠા તમે બધા બેઠા લાઈવ સાંભળે તો ન કહેવાય ને, પણ આપણે અહીંયા જેટલા બેઠા નહીં ક્યાંય હાંડીએ નહીં આપણે, છતાં આપણે સુખી છીએ. આપણી ઘરે 4 વ્હીલ છે, આપણી ઘરે 2 વ્હીલ છે, આપણી ઘરે મોટા બંગલા છે, મોટા એસી છે. એનું કોઈ કારણ હોય તો આપણે જે મીંડા થઈને ગોઠવાના એની આગળ એકડા રૂપી સહજાનંદ સ્વામી ગોઠવાના, એટલે આપણી કિંમત વધી ગઈ. બાકી ક્યાં હતી? હે, અહીં તમે બધા આવ્યા, કોઈ ગાડી વગરનું આવ્યું? હે, કોઈ ગાડી વગરનું આવ્યું? હે, ગાડીમાં આવ્યા. વિચાર કરો, શું કરવા આવ્યા? કારણ કે સ્વામિનારાયણની સભામાં આવ્યા. સ્વામિનારાયણનો પ્રારંભ તમને ગાડીમાં કર્યો. રંગમાંથી રાજા આ સ્વામિનારાયણ કર્યો, બીજું કોઈ ન કર્યું. કે રંગમાંથી રાજા તો ભગવાન દયાળુ અને કરુણા. એમાં ફેર છે. ફેર શું છે સાંભળો છે તમારે બધાને. લાઈવ તો કોણ સાંભળતું આપણે ખબર ન હોય, મારે તો અહીંયા પૂછવાનું હોય. સાંભળો, દયા અને કરુણામાં કેટલો ફેર છે. જો આમાં મહારાજના સ્વભાવ પર વાત આવી. આમાં જો સહજાનંદ સ્વામી લખે છે, સહજાનંદ સ્વામી નામનો ઉપયોગ કેમ કર્યો? એનો ખાસ અર્થ છે સહજાનંદ, એટલે તો દયાળુ છે, સહજમાં ઘડીકમાં રાજી થઈ જાય અને સહજ સ્વભાવ. મહારાજનો સ્વભાવ કોમળ છે, કરુણાનિધિ છે, કરુણા આવી જાય હું તરત કરુણા. જો એમાં એક સરળ પ્રસંગ છે. મા મહિનો આવતો હોય, મા મહિનો પછી કેવી ટાઈટ હોય. એ મા મહિનો આવતો હતો ને, એ એક 4 વ્હીલ ની અંદર 4 જણા જતા હતા. કેટલા જણા જતા હતા? 4 જણા જતા હતા. ઈ 4 વ્હીલ ની અંદર 4 જણા જતા. ચારે એક કોટ પહેર્યો હતો, ગરમ કોટ આવે ને, ગરમ કોટ પહેર્યો હતો. અને અંદર પાછું હીટર ચાલુ હતું. શું હતું? હીટરમાં તમે ખબર ગરમ લૂ, ગરમ પવન થઈ ગયો, કારણ કે બહાર ટાઈટ એવી હતી. હવે વિચાર કરો, અંદર હીટર ચાલુ છે, ચારે જણાએ કોટ પહેર્યો છે, તે ઠંડી કેવી છે?
એમ જે 4 જણા ઈ જાતા હતા હાઈવે ઉપર, જુનાગઢ રાજકોટ હાઈવે ઉપર જાતા હતા, એમાં રોડ ઉપર એક ભિખારી આખું શરીર ખુલ્લું, નીચે ફાટેલ તૂટેલ પેન્ટ પહેર્યું હતું અને ધ્રુજતો ધ્રુજતો આ પાણી પર હાલીને જાતો હતો. શું કરીને જાતો હતો? હાલીને જાતો હતો. હાલીને જાતો હતો ને, એમાં જે ફોર વ્હીલ જાતી હતી એમાં બે જણાની નજર પડી. એક જણાની નજર પડી. જો તો દયા અને કરુણા કોને કહેવાય? એક જણાની નજર પડી. એક જણ નજર પડી અને ગાડીમાં બધાને કીધું, ઓહો આ બિચારો ભિખારી, આપણે ગાડીમાં છીએ, આપણે હીટર ચાલુ છે, આપણે ચારે જણાએ કોટ પહેર્યો છે તોય આપણે ઠંડી લાગે છે, ઓલો બિચારાએ કાંઈ પહેર્યું નથી, બહાર ખુલ્લી ઠંડમાં ખુલ્લા શરીરે બિચારાને કેટલી ટાઈમ લાગતી છે. એટલું વિચારો ને એને દયા આવી કહેવાય. શું કહેવાય? આને દયા કહેવાય. શું કહેવાય? આ દયા આવી ગઈ, ફાઇનલ થઈ ગઈ. શું થઈ ગઈ? આ દયા કહેવાય કે એનું વિચાર્યું. પણ ઈ દ્રશ્ય જેને જોયું, ઈ ગાડી રોકી દે અને એમ કે ગાડી રોકો ભાઈ. કેમ? તો કે મેં અત્યારે વ્યક્તિને જોયો છે કે ટાયરનો હાવ ઠરતો હોય છે. ઈ વ્યક્તિ ગાડી રોકાવે, ઈ ભિખારી પાસે જાય અને પોતાનો કોટ ઉતારી અને એને આપી દઈને એને કરુણા કહેવાય. આ પુરુષોત્તમ નારાયણે આપણી ઉપર કરુણા કરી છે, દયા નથી કરી. દયા તો માણસનો જન્મ આપ્યો થઈ ગઈ, પણ કરુણા એટલે કરી કે આપણે પ્રગટ પુરુષોત્તમ નારાયણનો જોગ થયો, એના ધર્મકુળનો જોગ થયો, ધર્મકુળ આશી સંતો હરિભક્તોનો જોગ થયો ને. આ કોમળ હૃદયવાળા ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપણી ઉપર દયા કરી, બાકી આપણે પામરજી આપણી ઉપર કરુણા કરી. શું કરી? એટલે ભગવાનનો સ્વભાવ સતાના સ્વામી કે હાવ કોમળ છે. ન તું સાધુ ન જન્ય, સાધુ જેવો જેનો સ્વભાવ છે. સાધુનો સ્વભાવ કેવો હોય? ગમે એવી ભૂલ કરી હોય એને માફ કરી દે. શું કરી દે? ગમે એવી ભૂલ તમે કરી હોય તમને માફ કરી દે ને, એને સાધુનો જીવ કહેવાય. શું કહેવાય? એને સાધુ કહેવાય. ઈ કોઈનું યાદ રાખે નહીં કે આને મારી ઉપર આવું કર્યું હતું, કે આને મારે આમ કર્યું હતું, આ મારું ખોટું બોલ્યા હતા, ખરાબ બોલ્યા હતા, મારું ભડકાયું હતું. એ બધું જાતું કરી દે. શું કરી દે? એ જાતું એટલે કરી દે. ઈ તમને ભૂગી નથી શકતો અને જાતું કરે એવું નથી. પણ સાધુ જીવ હોય ને, જેવો કોમળ હૃદય વાળો જીવ હોય, જે બધાયનું સારું ઈચ્છતો હોય, એના ભેગા ભગવાન હોય. શું હોય? અને એના મોઢામાંથી જો નબળો સંકલ્પ નીકળે ને, કહેવાય નબળો સંકલ્પ નીકળે ને તોય ફૂંડલે ઉલાના થાય. એટલે જાતું કરી દે. ઈ તમે એનું અપમાન કરો અને સામે કઈ જવાબ ન દે ને રાજી થઈ અને ઈ વાત ટાળી દે, એનો મતલબ એવો નથી કે તમને જવાબ ન દે શકતા હોય, પણ એના હૃદયને વિશે જે ભગવાન હોય. અને જો એટલે મહારાજની આજ્ઞા, મહારાજ એક ગામમાં કે ભેગા સુરા ખાચર વડતાલથી મહારાજ નીકળે ને, એટલે મહારાજને થાકડો બહુ લાગ્યો. શું લાગ્યો? થાકડો લાગ્યો ને. એક ગામ આવ્યું ને, ઈ ગામની પાદરની અંદર એક ઝૂંપડી હતી. હું હતી. મહારાજ કે મને નીંદર બહુ આવે, સુરા બાપુ આપણે ભૂઈ જવું છે. શું કરવું છે? મને બહુ નીંદર આવે. મહારાજ કે મને બહુ નીંદર આવે છે, ભૂઈ જાવ. સુરા બાપુ કે આ ઝૂંપડી છે, હું જોઈ આવું. અંદર જઈને કોણ છે? અંદર ગયા. ઝૂંપડીમાં કોઈ નહીં. પણ વસ્તુ જોઈને એમ લાગી કે અહીં કોઈ સાધુ, કોઈ પરોક્ષનો સાધુ, સ્વામિનારાયણના સાધુ નહીં, કોઈ પરોક્ષનો સાધુ આ ઝૂંપડી બાંધીને. એટલે સુરા ખાચરે બહાર આવીને કીધું કે મહારાજ છે કોઈ સાધુની જગ્યા, બધું તૈયાર છે, તમારે ભૂ હોય તો. મારે કે નીંદર આવે, મારે તો હોય જાય. મારે જોઈ ગયા. પછી ગળધણી આવે કે ન આવે? અને ગળધણી આવ્યા, ભાઈ સાધુ આવ્યા, પરોક્ષના સાધુ આવી જોયો તો સ્વામિનારાયણ ઉતારતા. એને તો ખબર નહોતી કે આ ભગવાન છે. એટલે સાધુ કે ઉઠો, કોણ છો? સુરા ખાચર કે અમારા ભગવાન છે. અરે પણ હું શેના ભગવાન? આમ કોકના ઘરમાં આવી જવાય કઈ? અને વાતે સાચી, કોઈના ઘરમાં આવી જવાય? સાધુ કે હાલો. મહારાજનું અપમાન થયું. હું થયું ને, કારણ કે મહારાજ જાગતા ઉઠ્યા. મહારાજ માણકી ઉપર બેઠા. મહારાજ આમ ખીજાઈ ગયા. મહારાજ કે પણ આ તો જો હુવાય નથી જતા આમ ને. અને મહારાજ ગામ આખું જોઈને શું બોલ્યા ખબર છે? ખાલી આમ ગામ હતું ને, ગામના પાદરે મહારાજ માણકી આમ જોઈ અને આમ ગામ આમ દ્રષ્ટિ કરી. મહારાજ ખાલી એટલું જ બોલ્યા. શું બોલ્યા ખબર છે? બૈડું આ ગામ. એટલું જ બોલ્યા ભગવાન. શું બોલ્યા? બૈડું આ ગામ. એટલું બોલ્યા ત્યાં તો હડકવા માંડ્યું ગામ. હજી મહારાજ એટલું બોલ્યા, પરે આ ગામ તો ગામ હડકવા માંડ્યું. મહારાજને તરત જ વળતો વિચાર આવ્યો, ઓહો, એક તો મારી ભૂલ, હું જ શિક્ષાપત્રીમાં એમ લખું કે કોઈની જગ્યામાં પૂછ્યા વગર ઉતારો ન કરો. હું ગુનેગાર છું અને પાછો હું શ્રાપ આપું?
મહારાજે કીધું આ ગામ પાછું ઠંડુ થાય, તરત ગામ પાછું હતેરું થઈ ગયું. અને મહારાજે પોતાની જીભ આગળ જોઈને શું કીધું તો પછી કે હે જીભ, આ જીભમાંથી સદાયને માટે આશીર્વાદ જ નીકળવા જોઈએ. અને જો તું કોઈની શ્રાપ આપી તો એ શ્રાપ કોઈની સક્સેસ ન થાય. મહારાજ એની જીભને શ્રાપ આપી દીધા. હું આપી દીધા કે કદાચ મને ગમે એની કીટ ચડે પણ આ મોઢામાંથી આશીર્વાદ નીકળે એ જ સાર્થક થાય. આ જીભમાંથી શ્રાપ નીકળે એ બધી સાર્થક જ ન થાય. આ મહારાજે પોતે પોતાની જીભને શ્રાપ આપેલો છે. હવે ભગવાન આટલું બધી ખરાબ કરે કોઈ દિવસ? કોઈ દિવસ ન કરે, કોઈ દિવસ ન કરે. દાસના દુશ્મન હરી કદી હોય નહીં. જેમ કરે એમ સારું કરે, જેમ કરે એમ સારું કરે. ભગવાનનો આશ્રય હોય એના મોઢામાંથી એક જ શબ્દ નીકળે કે મારા ઠાકોરે કહ્યું છે હારું. અરે કદાચ હિમાલય જેવું ભલે દુઃખ ન આવે, કદાચ હિમાલય જેવું ભલે દુઃખ આવી જાય પણ એના મોઢામાંથી એક જ શબ્દ નીકળે મારા ઠાકોરે કહ્યું છે હારું જ કહ્યું છે. આવું જેથી શીખી લઉં ને તેથી સમજી લેવાય કે હવે ભગવાન ભેગા પડી ગયા. હું પડી ગયા પણ બોલવા ખાતર નહીં હો કરશું. હા, બોલવા ખાતર નહીં. પછી અહીંયા પાંચ જણા વચ્ચે તમે એમ કે ભગવાન હારું કર્યું, પછી ઘરે જઈને ચિંતા કરતા તો આ ભગવાનને ખબર પડી જાય. બસ ઈ ચિંતાનું નિવારણ ન થાય. પણ ભગવાન મેળા અને ભાઈ ઈ રંગ ક્યાંથી રહે? જેને ભગવાન મેળા એને ફરિયાદ ક્યાંથી હોય? ઈ ભગવાનને હું ફરિયાદ કરે? હે, જેને ભગવાન મેળા હોય ને એ ફરિયાદ ભગવાનને કરે પણ કોકના કલ્યાણ માટે કરે કે મહારાજ એ જીવનું કલ્યાણ કરો, એ જીવને સુખી કરો, એ ઘરને સુખી કરો, એ ઘરનું અગ્રે ભરો. એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ મેળા હોય ને એની પાસે આ વાત હોય. શું હોય? એની પાસે કઈ એવી વાત ન હોય આનું ખરાબ થઈ જાય, આનું મોડું થઈ જાય. એ ભગવાન માને? એ માને કદી ભગવાન કદી ન માને. માટે ભક્તો અહીંયા ભગવાન સ્વામિનારાયણ માનસ માત્ર સુખને શોધે છે. સતાનંદ સ્વામી લખે છે. હું લખે છે માનસ માત્ર સુખને શોધે છે. માનવ માત્રનો સ્વભાવ છે કે આનંદને શોધે છે. ક્યાંથી? કોઈને કોઈ સાધનમાંથી કોઈ ભાઈને જાંબુ બહુ ભાવતા હોય અને એને એમાંથી આનંદ આવે. કોઈને જાંબુ ભાવતા હોય એ જાંબુ ખાય તો આનંદ આવે કે ભાઈ બહુ મજા આવી. કોઈ ભાઈને કેળાના ભજીયા બહુ ભાવતા હોય તો એ એમાંથી આનંદ મેળવે. આપણે ભૂખ લાગી હોય અને મનપસંદ વસ્તુ આવી જાય તો કેવા આનંદ મળે આપને? એટલે સતાનંદ સ્વામી કે એમાંથી આનંદ લે. કોઈને એમ લાગે કે સાયકલ કાંઈ તો નહીં પણ મોટરસાયકલ હોય અને આટો માર્યો હોય તો બે ઘડી આનંદ આવે. જો ઘણા ટેવ હોય એવી. હું હોય કોઈક નવી હોન્ડા લઈને આવ્યો હોય ને સ્ટેન્ડર્ડ, હવે સ્ટેન્ડર્ડ તો ઘણી વખત આવી ગઈ પણ કોઈક નવી લઈને આવ્યો લાયક નવી છે તો આટો મારતો કારણ કે એને આનંદ આવે. હું આવે? એને આનંદ આવે. અને હવે કોઈ આટો મારવા જાય તો આપણે મોઢું પકડી જાય. ફોનનું લીટર છે કેમ આટો મારવા દેવું? હે, 50 નું હતું કોઈ આટો મારી આવે તો બરોબર છે. પણ હોનું છે અત્યારે કેટલા 100 રૂપિયા થઈ ગયું લીટર. કનો બાપા કેટલું થયું? તમારે તો ગાડી નથી એટલે ઉપાધિ નથી ને. એ કે ભલે બસો થાય મારે પરબાર જ આવવાનું હોય. હે, પણ જેને હોય એને ખબર હોય ને એને પુરાવાનું હોય. શું હોય? એટલે સતાનંદ સ્વામી ની બધાના આનંદની વ્યાખ્યા અલગ અલગ છે. કોકને મોટરસાઇકલનો આટો મારે તો આનંદ આવે, કોક કેળાના ભજીયા ખાય તો આનંદ આવે, કોક સતાનંદ સ્વામી આમાં એમ લાગે કોકને જાંબુ ભાવતા હોય, કોકને ગુલાબ જાંબુ ભાવતા હોય, કોકને ફ્રૂટ ભાવતું હોય તો એ ખાઈને આનંદ કરે છે. બે ઘડી આનંદ આવે તો એમાંથી આનંદ શોધે. માનવનો સ્વભાવ છે સાધનમાંથી આનંદ મેળવે. કોઈ રેડિયોમાંથી આનંદ મેળવે, કોઈ ટીવી માંથી મેળવે, કોઈ જ્યાં સુખ મળે ત્યાંથી મેળવે. પ્રભુને ઘણી વખત કોઈ ભક્ત પ્રેમથી થાળ જમાડે તો ભગવાનને આનંદ મળતો. મહારાજ એમ કહેતા, હું કહેતા કે અમને બહુ આનંદ આવ્યો, અમે બહુ રાજી થયા. શું કરવા કહેતા? કે હરિભક્તો રાજી થાય. શું થાય? પેલા ગંગાબા હતા, થાળની વાત આવી, સતાનંદ સ્વામી આમાં લખે એટલે કહી દઉં કે ગંગાબા હતા જેતલપુર ને. ક્યાંના? જેતલપુર કેટલા જણા ગયા આમાંથી? રેવતી બળદેવજી બિરાજમાન છે. ન ગયા હોય તો જઈ આવજો. હે, મહારાજે પ્રતાપી દેવની આજ્ઞા કરેલી છે. હે, જેતલપુર ન ગયા હોય તો ડબાણની બાજુમાં જેતલપુર છે અને જેતલપુર થી પાછું અમદાવાદ છે. વડતાલથી નીકળો એટલે ડબાણ આવે, ડબાણથી નીકળો એટલે જેતલપુર આવે અને જેતલપુરથી નીકળો એટલે સીધું એટલે ઈ બાજુ જાવ તો ચારે ગામ લાઈનમાં છે એટલે થાતા આવજો. પણ જેતલપુરનો પ્રસંગ કારણ કે આમાં સતાનંદ સ્વામી એમ લખે છે કે ભગવાનને તમે થાળ જમાવો તો ભગવાન રાજી થાય, આનંદ આવે. એને ભગવાનને એમાં આનંદ આવે. એ ગંગાબા હતા ને, ગંગાબા આનંદની વાત છે ને એટલે કહી દઉં. ગંગાબા હતા ને, પછી ગંગાબા થાળ બનાવે ને, થાળ પછી મહારાજને કે મહારાજ હાલો થાળ થઈ ગયો બે. મહારાજ સાંભળે ને તો આમ ના માનવ જમ મહારાજ ના પાડ્યો. ઈ ચરિત્ર કેવું હોય છે? ઈ પ્રસંગ કેવી છે ત્યારે કેવું હોય છે?
ગંગાબા મહારાજને કે મારા થાળ બની ગયો, આનંદ જમવા. મહારાજ કે નથી જમવું. 2 મિનિટ થાય ને, ગરમા ગરમ રોટલો ખાતો હોય ને, પછી ગંગાબા કે મહારાજ, હે હરિકૃષ્ણ મહારાજ, થાળ બની ગયો, આનંદ જમવા, આનંદ નથી જમવું. પછી ગંગાબા થોડીક વાર થઈને પછી હું કે ખબર છે, હે મારા દીકરા ઘના, હું કે હે મારા દીકરા ઘના, આઈને થાળ બની ગયો, બેહી જાને કે હું કરવા હેરાન કરે છે. ત્યાં ઘનશ્યામ મારે સીધા પલોટી વાળી હું વાલે. પછી ગંગાબા કે મહારાજ હું કયો? મહારાજ કે તમે અમને દીકરો કે બોલાવો તો અમને બહુ આનંદ આવે. હું આવે અમને બહુ આનંદ આવે. અમે જ્યારે તમારી માં આવીએ ત્યારે તમારે અમને દીકરો કહીને બોલાવો એટલે અમે બહુ રાજી થાવ, અમને આનંદ આવશે. મહારાજને હરિભક્તોને રાજી કરવામાં આનંદ આવતો. હું આવતો, કેવો આનંદ આવતો. અને આપણે બધા મનુષ્ય છે તો આપણે કેવો આનંદ આવે? ક્યાંક ફરવા જવાનો કેવો આનંદ આવે કે ન આવે? આજે કે આવે કે ન આવે? અમે શનિ રવિની રજા હોય અને પછી આપણે કહે કે હાલો ઉનાળો છે, વોટર પાર્કમાં જાય, કેવો આનંદ આવે? યસ થાય હે? બહુ આનંદ આવે કે ન આવે? આનંદ આવે. લ્યો, આપણી વાતમાં આનંદ આવે. આપણી માથે તિલક ચાલતો હોય, પછી આપણે શિકાર રાખી હોય, હું રાખી હોય, આપણે શિકાર રાખી હોય. અને એ હું કહેવાય સ્વિમિંગ પુલ ને, શું કહેવાય નાવાનું સ્વિમિંગ પુલ હોય, એમાં 36 જણા નાતા હોય. કેટલા જણા નાતા હોય? કેટલા જણા નાતા હોય? 36 જણા નાતા હોય. આપણે તિલક ચાંદલો રાખ્યો હોય, શિકાર રાખ્યો હોય, એ 36 ભેગા આપણે નાવા જાય. શું કરવા જાય? આપણે શું કરવા જાય વિજયભાઈ? આપણે નાવા જાય. હે? તો ન્યા સ્વામિનારાયણ નહીં હોય? હે? આપણે જેની કટકી પહેરી તો ન્યા સ્વામિનારાયણ નહીં હોય? 36 જણા પર નાય છે. કેવા નાય છે? આ બહુ હમણાં ચરિત્ર છે હો. કારણ કે આ તો ખજાનો છે. શિક્ષાપત્રી ઈ તો ભાઈ ખુલ્લો ખજાનો છે. કેવો છે? મેં કાલે વાત કરી. આને ન્યાય આપણે આપી જ ન હંગી. આ એક શ્લોકમાં આખું હું કહેવાય આપણી સીઝન ખુલી જાય. આ તો સ્વામિનારાયણનો દરબાર છે ભાઈ. શું છે આમાં? તો ચરિત્ર ઉપર ચરિત્ર નીકળ્યા જ રાખે. આ તો એક જાતનું હું કહેવાય કલર છે. આ તો છૂટી માયા કહેવાય. શું કહેવાય? આ તો કેટલાય ચરિત્ર પેરા રાખે. એક શ્લોક પૂરો કરવામાં 6 દી જાય. જો આજે મારે અંતરમાં એમ હતું કે બીજો શ્લોક જલ્દી પૂરો કરી, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો ભેગો છે તો મેં કીધું 6 શ્લોક પૂરા થાય તો બીજોય ન થયો. લ્યો, ન થયાનું કારણ કે આ તો સહજાનંદ સ્વામીનો ખજાનો છે. આ તો ખૂટે જ નહીં. હે? આપણે સ્વિમિંગ પુલ હોય પછી આપણે આનંદ લેવા ગયા હોય, ચાલો ભાઈ આપણે આનંદ લઈ આવીએ. ઉનાળો છે, વૈશાખ મહિનો છે, સ્વિમિંગ પુલમાં નાતા આવીએ. પછી નાવા જાવ તો 36 જણા બીજા નાતા હોય. કેટલા નાતા? કોઈ જ્ઞાતિના છે, હું ધર્મ પાડે છે, હું ખાધું છે, હું પીધું છે, હું કરવાનું છે, છતાં આપણે તિલક ચાંદલો રાખી અને શિખાને ગાંઠ મારીને એમાં ડૂબકી મારીએ. હું મારીએ કે ન મારીએ? ડૂબકી મારીએ. હે? પછી કે કેમ ગાડી પાટેથી નથી ચડતી? એમ કે ના હોય. કેમ ગાડી પાટે નથી ચડતી? બસ ન સડે. પછી સડે? હે? બહુ ધ્યાન રાખવાનું. સ્વામિનારાયણ ભગવાન એક વસ્તુની નોંધ કરી છે. શું કરી છે? એક વસ્તુ મહારાજ કે મારા જીવનમાં દુખી થવા જ ન દે, ક્યાંય એને કસર ન રહે. એટલે મહારાજે 350 શાસ્ત્રો લીધા. કેટલા લીધા? કાઈ એક શાસ્ત્રમાંથી લઈને 212 નથી લખી નાખ્યા. મહારાજ કે 350 શાસ્ત્રોને નિચોડી એમાંથી મુખ્ય શબ્દ હતા એનો અમે આ શિક્ષાપત્રી બનાવી છે. છેલ્લે ભગવાનને એમ કહેવું પડ્યું કે સાંભળો, કાઈ કરો કે ન કરો, મારા દાખલા સામું જોજો. આ ભગવાનનો દાખલો છે. કેનો દાખલો છે? આ ઈ આનંદ આવતા આપણે આ શ્લોક પૂરો કરી. પછી આગળ સતાનંદ સ્વામી કે કોઈને રેડિયામાંથી, કોઈને ટીવીમાંથી આનંદ આવે, પરમાત્માને કોઈ એવા સાધનની જરૂર નથી. સતાનંદ સ્વામી કે ભગવાનને આનંદ લેવાના કોઈ સાધનની જરૂર નથી. પ્રભુને ઘણી વખત કોઈ ભક્ત પ્રેમથી થાળ જમાડે એટલે પ્રભુ પોતે જ બોલતા, બહુ આનંદ આવ્યો, તમે ઘણો સરસ થાળ કરી લાવ્યા, અમે બહુ રાજી થયા. એ તો ભક્તની પ્રસન્નતા માટે ભક્ત રાજી થાય એટલા માટે ભગવાન બોલતા. પણ પરમાત્માના આનંદ સહજ સ્વભાવ છે, સહજ સિદ્ધ આનંદ પ્રભુમાં રહેલો છે. એટલે તો આપણે સાંજે બોલીએ છીએ ને, સંધ્યા આરતી થાય પછી આપણે બોલીએ, ખબર છે? આનંદ કંદ જય આનંદ કંદ, માધવ મુકુંદ જય માધવ મુકુંદ. એટલે પુરુષોત્તમ નારાયણનો સ્વભાવ કેવો છે? તો કે સહજ આનંદ છે. સહજ ઘડીકમાં ભગવાન પુરુષોત્તમ રાજી થઈ જાય. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણ બીજા શ્લોકમાં લખે છે, અને વૃતાલય ગામને વિશે રહ્યા એવા સહજાનંદ સ્વામી જે અમે મહારાજે એમાં સહજાનંદ સ્વામી પોતાનું નામ કીધું અને મહારાજ કે અમે જે સહજાનંદ સ્વામી અમે પોતે લખીએ છીએ. હું લખીએ છીએ
આમાં અમે પોતે લખીએ છીએ. અને ક્યાં બેહીને લખીએ છીએ? મહારાજ કે અમે વડતાલમાં બેહીને લખીએ છીએ. કેના માટે લખીએ છીએ? મહારાજ કે નાના નાના જે ગામ છે એ નાના નાના ગામને અંદર જે અમારા શરણે આવેલા અમારા આશ્રિત એવા સત્સંગી પ્રત્યે અમે મહારાજ કે આ શિક્ષાપત્રી લખીએ છીએ. એટલે બીજો શ્લોક આપણે અહીંયા પૂરો આપણે કહેવાય ને કે થયો નથી, પણ આપણે કાલે ત્રીજો ચોથો પાંચમો છઠ્ઠો ચારે ભેગો લેવો ને એટલે બીજો શ્લોક આપણે અહીંયા મહારાજ પોતાની બાયોડેટા આપે છે કે આ શિક્ષાપત્રી હું પોતે લખું છું, વડતાલમાં બેહીને લખું છું, કેના માટે લખું છું, કયા ગામ માટે લખું છું, મહારાજની ચોખવટ કરી દીધી છે. માટે આજે બીજા શ્લોકનું વિવેચન ભગવાનની ઈચ્છાએ ભગવાનના રાજીભાઈ આપણે કર્યું. હવે આપણે કાલે ત્રીજો ચોથો અને પાંચમો છઠ્ઠો એ ચારે શ્લોક ભેગા છે, કારણ કે આખી પેનલ છે. ઈ આખી પેનલનું વિવેચન ત્રીજો ચોથો પાંચમો છઠ્ઠો એ આપણે આવતા દાડે પારસને દાડે લેવું. અહીંયા અત્યારે શિક્ષાપત્રી વિવેચનની બીજા દિવસ આપણે વિરામ કરીએ. વાલા ભગવાનના ભક્તો, અને 5 મિનિટ ધૂન કરશું. ધૂન કરી પછી આપણે વડતાલ શ્રી કૃષ્ણ મહારાજ બિરાજમાન છે એના આરતી કરી અને પછી આપણે સભા પૂરી કરશું. અહીંયા બેઠા લાઈવ સાંભળે એ બધા હરિભક્તોને વિનંતી કે કોઈ આરતી ન થાય ત્યાં સુધી ઊભા ન થાય. અને બીજું વાલા ભગવાનના ભક્તો કે અમાસ 2 છે 28 તારીખનો ઓલામાં આવે છે અને 29 તારીખનો આવે છે બુધવારે. એટલે અમાસ, કારણ કે શાસ્ત્રમાં અમાસનો મોટો મહિમા છે એટલે બુધવારી અમાસ છે. કઈ અમાસ છે? આયા બેટા લાય આપણે બધાને કહો. અમાસ બુધવારી છે 29/6/2022 અને બુધવારના રોજ ઈ અમાસ છે. એટલે એની બધાને નોંધ લેજો. આવતીકાલે નવા શ્લોક ત્રીજો ચોથો પાંચમો છઠ્ઠો એનું વિવેચન કરશું. આજે બીજા શ્લોકનું વિવેચન કરી સભા અહીંયા વિરામ કરીએ. 5 મિનિટ ધૂન તાલી કે સાથ એ આરતીની તૈયારી થઈ જાય. એટલે વાલા ભગવાનના ભક્તો તાલી કે સાથ સૌધામની ધૂન અહીંયા બેઠા લાઈવ સાંભળી બધા, અને અહીંયા બેઠા લાઈવ સાંભળે એ બધા હરિભક્તોને અમારા નટુ બાપા વતી ભાવથી ગણાયતી જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, જય માતાજી, જય મહાદેવ. બધા રાજી રહેજો, રાજી થાજો અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરશું. અને અમારી યશ ભગતને વિનંતી હરિકૃષ્ણ મહારાજની આરતી કરવાની છે એટલે પોતે કરી અને પછી આપણે સભા વિરામ કરશું. તો તાલી કે સાથ સૌધામની ધૂન સ્વામિનારાયણ નારાયણ
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री घनश्याम महाराज